सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। माहारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना। वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः
पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான். ஊனிடிச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உருவம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமஹ. सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः. गुरुपवनपुरेशाय नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. वाग्देव्यै नमः. ॐ हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्माधिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் சூர்பனகையுடைய அங்க விரூபகரணத்தை பார்த்தோம். காதில்லாமல் மூக்கில்லாமல் கரண்ட் போய் சொல்லி 14 ராட்சசாள் ஒவ்வொருத்தரும் மிருத்துவுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடியவா அவர்களையெல்லாம் அனுப்பினான். வியாதிதேச கரக்குத்தா ராட்சசான் அந்தகோபமான் அவள் வேதிக்கு நிகிரம் பண்ணாள் சுவாமி. 14,000 அரக்கர்களோட மறுபடியும் யுத்தத்துக்கு வரான். மறுபடியும் சூர்பனுக்கு போய் கரண்ட் முறையில் 14,000 பேர் அவளுக்கு தலைவர்களாக ஒரு 12 பேர் இந்த கர்ணோடு சேர்ந்து இந்த பேர்கள் எல்லாமே பார்த்தாலே ஒவ்வொருத்தனும் எவ்வளோ பராக்கிரமம் இருந்து எவ்வளோ துஷ்டனாக இருந்தாங்கிறதும் தெரியுது. சேனகாமி பிருத்துக்ரீவः யஜ்ஞசத்ருர்விகங்கமः துர்ஜயः கரவீராக்ஷः பருஷக்காலகார்முகः
மேகமாலி மகாமாலி சர்ப்பாஸ்யோ ருதிராசனः துவாதசீதே மகாவீர்யாः பிரதஸ்து அபிதக்கரம். சேனம்னா கழுகுன்னு அர்த்தம். கழுகை போல் அவ்வளோ வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடியவன் சேனகாமி, பருத்த கழுத்த உடையவன் பிருத்துக்ரீவா. அதே மாதிரி யஜ்யசத்ரு, யாகம்னு பார்த்தா அதை தீர்த்து கட்டிடணும்னு கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கான். யஜ்யத்துக்கு சத்ருவாக இருக்கக்கூடியவன். விகங்கமாக பறவையை போல வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடியவன். துர்ஜயாக, போர்க்களத்தில் ஜெயிக்க முடியாதவன் துர்ஜயாக. ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஜெயிக்க முடியாதவன்னு சொல்ல முடியாது. ஜெயிக்க முடியாதவனாக இருந்தால் அவனுக்கு அஜய்யகான்னு சொல்லணும். துர்ஜயகான்னு சொன்னதுனால ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஜெயிக்க வேண்டியவன். நாட் ஈஸிலி வேங்க்விஷ்ட் இன் பேட்டில். துர்ஜயகா. கரவீராட்சா, அதாவது சாதாரணமாக நம்ம தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம், கண் பார்க்கறது கை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவோமோ, அந்த மாதிரி செஞ்சவன் கரவீராட்சா. அவன் கண் பார்க்கறத கை செய்யும். விரோதியை பார்த்துட்டா உடனே பானத்தை எடுத்து பிரயோகம் பண்ணுவான். அதே மாதிரி பருஷா, கடுமையாக இருக்கக்கூடியவன். அவனுடைய சிந்தனை, அவனுடைய பேச்சு, அவனுடைய காரியம் எல்லாமே நட்டில், நத்திங் சட்டில், நத்திங் ரிஃபைன்ட் அபவுட் ஹிம். பருஷா காலகார் முகா. அவனுடைய வில்லானது யமனை போல இருக்குமாம். காலகார் முகா. மேகமாலி மகாமாலி. அவன் மேகத்தையே மாளிகா போட்டுன்னு இருக்கான்னா எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் அந்த ரூபம் பாருங்கோ. ஆகாசம் வரைக்கும் வசந்து நிற்கிறது அவனுடைய ரூபம். மேகங்கள்லாம் கழுத்தில் மாலைகாட்டமாக இருக்குது. பெரிய மாலையை தரிச்சவன் மகாமாலி. சர்ப்பாஸ்யோ ருதிராசனஹா, சர்ப்பத்தை போல முகம் கொண்டவன். ருதிராசனன், நிறைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணவன். ரத்தத்தை பானம் பண்ணவன் கூட சொல்லாமல் ருதிராசனஹா, ரத்தத்தை சாப்பிட்டவன். அவனுக்கு ஆகாரமாகவே இந்த ரத்தம் இருந்திருக்கு. பானமாக மாத்திரம் இல்லை, ஆகாரமாகவே இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி 12 வீரர்கள் இந்த கரன் பக்கத்திலேயே பிரதஸ்து அபிதக்கரம் துவாதசைத்தே மகாவீரியாக பிரதஸ்து அபிதக்கரம். இதை தவிர ஒரு 4 பேர் சேனானிகள். அவளுடைய பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. மகாகபாலகா ஸ்தூலாட்சா, பெரிய பிரம்மாண்டமான கபாலத்தை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவன். ஸ்தூலாட்சா, பெரிய கண். அந்த கண்ணை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும். அதே மாதிரி திரிஷிராஸ்ததா, பிரமாதி திரிஷிராஸ்ததா, ஒரேடியாக விரோதிகள் போய் கலக்கி எடுக்கக்கூடியவன் பிரமாதி. 3 சிரஸ் கொண்டவன். இப்படி 4 பேர். ஏதே சத்வாரயேதே சேனான்யஹ தூஷணம் பிருஷ்டதோ யயுகு. தூஷணம் பிருஷ்டதோ யயுகு. தூஷனுக்கு பின்னாடி கிளம்பி வராள். இவர்கள் எல்லாரும் வரும்போது சுவாமி கோபத்தை வரவழிச்சினாள். நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். கோபத்தை வரவழிச்சின உடனே எப்படி இருந்தாள் சுவாமினா, தக்ஷஸ்யைவ கிருதும் கந்தும். அவருடைய கோபமானது தக்ஷனுடைய யாகத்தை துவம்சம் பண்ணணும்னு சுவாமி பரமேஸ்வரனுக்கு எந்த வேகம் வந்ததோ அந்த மாதிரி வேகமாக. தக்ஷஸ்யேவ கிருதும் கந்தும் உத்யதஸ்ய பினாகினஹ. பரமேஸ்வரனையும் சுப்பிரமணிய சுவாமியும் பல இடங்களில் உதாரணம் கொடுப்பார் வால்மீகி. உத்யதஸ்யேவ பினாகினஹ, உத்யதஸ்ய பினாகினஹ. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த ராமனை பார்த்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் வந்திருக்காள் சுவாமி. அவளை பார்த்த உடனே யுத்தத்துக்காக வந்திருக்காள். தனுசு தனக்கு வசமாக இருக்குது. அவஷ்டப்தனும் ராமம் கிருத்தஞ்ச ரிபுகா தினம் ததர்ஷ ஆசிரமமாசாத்திய கரஹா பரிஜனை சக. தன்னோட கூட வந்திருக்கக்கூடிய சைன்யங்களோட ராமனை பார்த்தாள். மேலே கடுமையான யுத்தத்தில் 14,000 அரக்கர்களை நிகிரம் பண்ணிருக்காள். இவ்வளவும் மொத்தமாக 14,000 அரக்கர்கள். தூஷணன் திரிசிரசு கரன் இவ்வளோ நிகிரம் பண்ணிருக்காள். இந்த தூஷணன் திரிசிரசெல்லாம் வதம் பண்ண பொழுது சாது சாத்விஜிகா குஸ்தம் சர்வபூதானி அபூஜகன். எல்லா பிராணி வர்க்கங்களும் ராமனை கொண்டாடித்தான். துஷ்டர்கள் அழிஞ்சு போயிட்டால் நமக்கு இனிமேல் நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு எல்லா பிராணி வர்க்கங்கள், எல்லா விதமான மனுஷர்கள் எல்லாரும் சாதுக்களை தான் கொண்டாடினாலாம். சாது சாதுன்னா ஷபாஷ் ஷபாஷ்னு சொல்கிற மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தில். சாது சாத்விஜிகா குஸ்தம் சர்வபூதான்ய பூஜகன்.
இந்த கரனோடு யுத்தம் பண்ணுற கரன் தான் கடைசியில். அந்த கடைசியில் வதம் பண்ணுற போது தான் 2 அடியோ 3 அடியோ பக்கவாட்டில் நகர்ந்தால் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். அங்கே கரண்ட்டை ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இது வந்து எல்லாருக்கும் யூனிவர்சலி அப்ளிகபிளாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். எவன் ஒருத்தன் பாபத்தை பண்ணுறானோ அந்த பாபத்துடைய பதத்தை சீக்கிரமாக அந்தந்த காலம் வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்தந்த ஜீவன் பாபம் பண்ணவன் அனுபவிச்சே தீரணும். பலம் பாபஸ்ய கர்மணா அவசியம் லபதே ஜந்து பலம் பாபஸ்ய கர்மணா கோரம் பர்யாகதே காலே துரும புஷ்பம் இவார்த்தவம். அந்த பாபத்துடைய பலன் கொடுக்க வேண்டிய காலம் வந்து கொடுத்தனா தப்ப முடியாது. எப்படி அந்தந்த ருத்துவில் எந்தெந்த புஷ்பங்கள் மலரணுமோ ஒரு மரத்தில் அந்த புஷ்பங்கள் எப்படி மலர்ந்தே தீருமோ அந்த மாதிரி துரும புஷ்பம் இவார்த்தவம். ஆர்த்தவம்னா ருத்து சம்பந்தப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். சீசனலாக இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்பங்கள்லாம் எப்படி மலருமோ அந்த மாதிரி துரும புஷ்பம் இவார்த்தவம். அந்த கரண கடைசியில் வதம் பண்ணுற போது சுவாமி எப்படி வதம் பண்ணால்னு 3 திருஷ்டாந்தங்கள் கொடுத்தாருங்க. ருத்ரேனேவ வினிர்திக்தா ஸ்வேதாரண்யே யதாந்தகா. ஸ்வேதாரண்யங்கிறது திருவெண்காடு. திருவெண்காடில் அகோரமூர்த்தியாக இருக்கார் பரமேஸ்வரர். அங்கே தான் சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுடைய குருவாக இருக்கக்கூடிய பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி என்ற பெரியவா 57வது பட்டத்தில் இருந்தவா காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில். அவள் சித்தி அடைஞ்ச இடம் அந்த திருவெண்காடு ஸ்வேதாரண்யம். 58 தான் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதி, 59 தான் பகவன் நாம போதேந்திரா. போதேந்திரான்னு பஜன சம்பிரதாயத்தில் 3 குருக்களில் முதல் குருவாக இருக்கக்கூடிய போதேந்திரா 59வது பீடம். அங்கே ஸ்வேதாரண்யத்தில் அந்தகன்னு ஒரு அசுரனை நிகிரம் பண்ணிருக்காள் பரமேஸ்வரன். ருத்ரேனேவ வினிர்தக்தா. தக்தகா நிர்தக்தகா வினிர்தக்தா. இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியாமல் சாம்பலாக போயிட்டாமா. எப்படி பரமேஸ்வரன் அந்தகனை நிகிரம் பண்ணாலோ யதா விருத்ரோ ஹதோ யதா யதா விருத்ராசுரன் எப்படி வஜ்ராயுதத்தால் அழிஞ்சு போனானோ வஜ்ரத்தை கையில் வச்சு இருக்கக்கூடிய இந்திரனால் எப்படி விருத்தன் அழிஞ்சு போனானோ நமுச்சிகி ஃபேனேன நமுச்சிர்யதா யதா வஜ்ரேன ஹதோ விருத்ரஹ நமுச்சிகி பேனேன நமுச்சிர்யதா. நமுச்சின்னு ஒரு அசுரன். இவனை பற்றி பாகவதத்தில் அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் இருக்குது. அவன் விசித்திரமாக ஒரு வரம் வாங்கினான். ஈரமான வஸ்துவாலையும் தனக்கு மிருத்தி வரப்படாது, காஞ்ச வஸ்துவாலையும் மிருத்தி வரப்படாது. ஒன்றும் ஈரமாக இருக்கணும், இல்லை காஞ்சதாக இருக்கணும். நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டோம். இனிமேல் இந்த கிளாஸை தாண்டி யாருமே நம்மளை வதம் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிருந்தான். அவனை நுரையால் வதம் பண்ணாள்னு இருக்குது. பேனங்கிறது நுரை ஈரமாக இருக்குது. மேலே படுறதுக்குள்ளே காஞ்சி போய்டுறதே. ஒரு சமயத்தில் பார்த்தா ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒரு சமயத்தில் இது காஞ்சாப்பில் இருக்குது. அந்த நுரையால் வதம் பண்ணாள்னு பாகவதத்தில் இருக்குது. நாராயணியத்தையும் பட்டத்தில் விடாமல் சொல்லியிருக்கார். விஷயம் என்னன்னாக்க நுரை வந்து ஒரு மனுஷன் மேலே விழுந்து உயிர் போகுமா நினச்சி பாருங்கள். ஏன்னா சும்மா இட்ஸ் மேர்லி a drop of water, ஒரு ஸ்ப்ரே, அவ்வளோதானே. இது உண்மை பட்டுதுன்னு கூட தெரியாது இருக்கும் சில சமயத்தில். அது உயிரையே வாங்கி கொடுத்தனா மரணத்துக்கு சும்மா ஒரு வியாஜம்தான் தேவை. வாஸ்தவத்தில் மரணங்கிறது ஆல்ரெடி ப்ரீ ஆர்டினண்டாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு நிமித்தம் தேவையாக இருக்குது. ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக்குங்கிறான், ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ங்கிறான், ஒருத்தருக்கு ஏதோ வேறு ஏதோ பிரெயின் ஹெமரேஜுங்கிறான். ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாடே தவிர அந்த காரணங்கிறது ஒரு நிமித்தம் தான். மரணம் வந்து அவனுடைய காலம் முடிஞ்சு போய்ட்டு அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு வந்துவிட்டான் யமதர்மராஜா. அவ்வளவுதான் விஷயம். அதான் ஃபேனேன நமுதிர்யதாக வஜ்ரேனேவ யதா விருத்ரஹ ஃபேனேன நமுச்சிர்யதா ருத்ரேண எவ வினிர்தக்தஹ ஸ்வேதாரண்யே யதாந்தகஹ வஜ்ரேனேவ யதா விருத்ரஹ ஃபேனேன நமுச்சிர்யதா. இப்படி கரண கீழே வீழ்த்தினாள் சுவாமி. கரணை வீழ்த்தின பொழுது தேவர்கள்லாம் புஷ்பபுஷ்டியை வர்ஷித்து தேவதுந்துபி கோஷங்களெல்லாம் பண்ணி அவள்லாம் கீழே இறங்கி வந்து தேவர்கள்லாம் கொண்டாடினாலாம். இது என்ன, இது ஆச்சரியமாக இருக்குது. அர்த்தாதிக முகூர்த்தேன ராமேன நிஷிதைஷரைஹி. அர்த்தாதிக முகூர்த்தம்னா 1.5 முகூர்த்தம். 1.5 முகூர்த்தங்கிறது 1.5 மணி நேரம்.
2.5 நாழிகை ஒரு முகூர்த்தம்னு இந்த கீதா ப்ரெஸ்ஸில் அவள் போட்டிருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் மீனிங்கில் அப்படி தான் அர்த்தம் பண்ணிட்டுருக்கேன். 1.5 மணி நேரத்தில் லேசாக கணக்கு போட்டு பார்த்தேன். சும்மா ஒரு மத்தியானத்தில் ஒரு மனசாக ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தேன். 16,000 மரக்கர்கள் 1.5 மணி நேரத்தில் ஆவரேஜாக 2 செகண்டுக்கு 5 ராட்சசா. 2 செகண்டுக்கு 5 ராட்சசா நினச்சே பார்க்க முடியாது. அதாவது மாஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்கிறாலும் அது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, சில வருஷங்கள் முன்னாடி இட் பிகேம் எ காமன் ஃப்ரேஸ், வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது. அந்த வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் முதல்ல எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கணும்னாக்க, துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் நிற்கணும் பண்ணுற போது ஒவ்வொருத்தனா தனித்தனியாக நிற்கணும் பண்ணி சமயம் சரியாக வராது. ஹோல்சேலாக டிஸ்போஸ் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைச்சார் இருக்கு சுவாமி. அர்த்தாதிக முகூர்த்தேன ராமேண நிஷிதைஸ்வரைஹி அஹோ வீரியம் அஹோ தாக்ஷ்யம் விஷ்ணோரபிகி திருஷ்யதே. தேவர்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. என்ன வீரியம், என்ன சாமர்த்தியம் இது, சாட்சாத் விஷ்ணுவுடைய வீரியத்தை போல இருக்கே அப்படின்னு பேசினாலாம். விஷ்ணு தானே ராமனாக வந்திருக்க, இது வேத வாக்கியம் தான் அதுக்கு பிரமாணம். விஷ்ணுவுடைய வீரியத்தை யாராவது கணக்கு போட முடியுமா? உலகத்தில் எத்தனை திவிர மணல் இருக்குது ஒரு சமுத்திரத்துடைய கரையில் அப்படின்னு கணக்கு போட்டாலும் போட்டுடலாம். பகவானுடைய பெருமையை யாரும் கணக்கு போட முடியாது. விஷ்ணோர்னுக்கம் வீர்யாணி பிரபோச்சங்கிய பார்த்திவானி விமமே ரஜாகம் சியோ அஸ்கபாகதுத்தரகம் சதஸ்தம் விசக்ரமாணஸ்திரேதோருகாயோ விஷ்ணோரராட்டமசி விஷ்ணோ பிருஷ்டமசி விஷ்ணோ ஸ்ஞப்திரேஸ்தோ விஷ்ணோ ஸ்யூரசி விஷ்ணோ த்ருவமசி வைஷ்ணவமசி விஷ்ணவேத்வா. இப்படி வேத மந்திரம் இருக்குது. இது ரிக்வேதத்துலேயும் இருக்குது, யஜுர்வேதத்துலையும் இருக்குது. நான் சொன்னது இப்போ யஜுர்வேத மந்திரம். ஏன்னா எனக்கு ஸ்வஷாக்கே யஜுர்வேதங்கிறதுனால தான் யஜுர்வேத மந்திரமாக சொன்னேன். அந்த விஷ்ணுவுடைய வீரியத்தை போல இருக்குது ராமனுடைய வீரியம் அப்படின்னு கொண்டாடி, இதுக்காக தான் இந்த இந்திரன் சரபங்கருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். சரபங்கட்ட சொல்லி ராமரை தூண்டி விட்டு இந்த ராட்சசாலெலாம் வதம் பண்ணி ஜனஸ்தானமானது எல்லாருக்கும் சாதுக்களுக்கெல்லாம் நிம்மதியான ஸ்தானமாக அமையணும்னு பிரார்த்திக்கிறதுக்காக வந்தார்னு சொல்லும் பொழுது ஆசிரமத்தில் திரும்பி வரார் சுவாமி. திரும்பி வரும்போது குகையில் இருக்கக்கூடிய சீதையை அழைச்சிட்டு லக்ஷ்மணன் திரும்பி ஆசிரமத்துக்கு வந்தாள். அப்போ தான் தம் திருஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பபூவ கிருஷ்ணா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே. பரம சந்தோஷப்பட்டு பர்த்தாவை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாள். வந்து அந்த சர்க்கத்துடைய 30வது சர்க்கம் கரவதம். 30வது சர்க்கத்துடைய கடைசியில் மறுபடியும் திருப்பி பூய பரிஷ்வஜ்ய சசி பிரபானனா பபூவ கிருஷ்ணா ஜனகாத்மஜா ததா. மறுபடியும் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு பரம சந்தோஷப்பட்டாள்னு கரவதத்தை சொல்லக்கூடிய 30வது சர்க்கம் பூர்த்தியாகுது. இந்த 14,000 பேரில் ஒரே ஒருத்தர் மாத்திரம் ஸ்திரீ வேஷம் போட்டுண்டு. ஸ்திரீ வேஷம் போட்டுண்டுங்கிறது டைரெக்டாக இல்லை, சம்பிரதாயத்தில் அப்படி சொல்லுவாள். ஸ்திரீவதம் பண்ண மாட்டாள் சுவாமிங்கிறதுனால ஸ்திரீ வேஷம் போட்டு தப்பிச்சு போயிட்டான் அகம்பனன். அவன் போய் ராவணன்ட்ட ராமனுடைய பிரபாவத்தை வருஷிக்கிறான். இது என்ன விசேஷம்னா, விரோதிகளாக இருக்கிறவா, சூர்பனியாக இருக்கட்டும், அகம்பனனாக இருக்கட்டும், மாரீச்சனாக இருக்கட்டும், இவெல்லாம் ராட்சசாளுடைய கோஷ்டியை சேர்ந்தவானா. ராட்சத கோஷ்டியை சேர்ந்தவா கூட ராமன்ட்ட குறை சொல்ல முடியல, ராமனுடைய பிரபாவத்தை தான் சொல்கிறார். ஆபகாயாக சுபூர்ணாயாக. அது சாதாரணமான நதி இல்லை. இப்போ காவேரி ஜலத்தை போய் ஒருத்தன் தடுக்கிறேன்னா ஜலமே இல்லை, யார் வேணால் தடுத்துட்டு போகலாம். வெயில் காலத்தில் அப்படி கொஞ்சம் தான் ஜலம் இருக்குது, அந்த மாதிரி இல்லை. பிரம்மபுத்திரா இன் ஸ்பேட் வருஷம் அங்கே அதிவிருஷ்டியாக இருக்குது. வடக்க தென்னாட்டில் அனாவிருஷ்டியாக இருக்குது. அந்த அதிவிருஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரேடியாக சமுத்திர மட்டமாக இருக்கக்கூடிய நதியை ஆபகாயாக பூர்ணாயாக சுபூர்ணாயாக வேகம் பரிகரேச்சரீகி. தன் பானத்தால் அந்த நதியுடைய பிரவாகம் டக்குன்னு ஒரு இடத்துல நின்று போகும்படியாக செய்யக்கூடிய சக்தி கொண்டவன் ராமன். அது மாத்திரமில்லை, சதார கிரக நட்சத்திரம் நபச்சாப்ளாபயேத் விபுகு. ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கீழே அப்படியே கீழே கொண்டு தள்ளக்கூடிய சக்தி கொண்டவன். அசூராமஸ்து மஜ்ஜந்தீம் ஸ்ரீமான் அபியுத்தரேன்மகிம். உலகமானது கீழே முழுக போயிடுத்துனாக்க முழுகக்கூடிய அந்த உலகத்தை உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவர். ஏன்னா ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கார். வராக அவதாரத்தில் அதானே பண்ணார். உத்ருதா சிவராகேன கிருஷ்ணேன சதபாகுனா அப்படின்னு தைத்திரு உபநிஷத்து சொல்கிறது.
அந்த ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியத்தை இந்த ராமன் செய்ய முடியும். அசௌ ராமஸ்து மஜ்ஜந்தீம் ஸ்ரீமான் அபியுத்தரேது மஹீம். இந்த ஸ்ரீமான் இங்கே பதம் போட்டார். ஏன்னா வராகமூர்த்திக்கு சாதாரணமாக மகாலட்சுமி தான் விஷ்ணுவோடு சேர்ந்துருப்பார். நீங்கள் லக்ஷ்மி சமேதனாக இருக்கக்கூடிய ராமாவதாரத்தில் சீதாராமன்னு சொல்கிறோம். அதே லக்ஷ்மி தான் ருக்மிணியாக வந்தால் கிருஷ்ணனாக வரக்கூடிய சமயத்தில் லக்ஷ்மியாகவே இருந்துவிட்டால் லக்ஷ்மி நரசிம்மனாக சொல்கிறோம். ஆனால் லக்ஷ்மி வராகனாக ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. லக்ஷ்மி வராகங்கிற நாமம் இருக்குது. ஆனால் பூவராகன்னு இன்னும் விசேஷம். பூமாதேவி உத்தாரணம் பண்ணி வந்ததுனால ஸ்ரீதேவி பூதேவி ரெண்டு பேருமே அவனுடைய சக்தி ஸ்வரூபிணியாக இருக்கிறதுனால அங்கே அம்பாளோடு சேர்ந்து இருந்து காட்சி கொடுத்ததுனால்தான் ஸ்ரீமான் அபியுத்தரேன் மகீம். அது மாத்திரமில்லை, வேலாம் பித்வா சமுத்திரஸ்ய லோகான் ஆஹப்ளாவையே விபுகு. சமுத்திரத்துடைய கரை எல்லாத்தையும் பிளந்து உத்தாரணமும் பண்ண முடியும், உலகத்தை முழுகடிக்கணும்னு நினச்சாலும் முடியும். வேகஞ்சாபி சமுத்திரஸ்ய வாயுவா விதமேச்சரைகி. சமுத்திரத்துடைய வேகத்தையோ காற்றை அப்படியே நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டு வந்த தன்னுடைய பானத்தால் சம்ருத்தியவா புனர்லோகானு விக்ரமேண மகாயசாக சக்தயேச சக்தஸ்ஸ புருஷவியாகிரஹ சஷ்டும் புனரப்பி பிரஜா. இந்த உலகத்தை முழுக்க சம்ஹாரம் பண்ணி தன்னுடைய பராக்கிரமத்தால் மறுபடியும் அத்தனை பிரஜைகளையும் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டு, அதாவது பரமாத்மான்னு அர்த்தம். வால்மீகி ராமனை பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக சொல்லாமல் மனுஷனாகவே கடைசி மட்டும் பேசினா அப்படிங்கிறது நல்லா வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்குது. ஆனால் தன்னையும் மீறி விதிக்கு விலக்காக இவன் சாட்சாத் பரமாத்மஸ்வரூபம், விஷ்ணுஸ்வரூபம் மாத்திரமில்லை, பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரால் மும்மூர்த்திகளுக்கு மூலஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மஸ்வரூபம் தான் ராமனாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பல இடங்களில் தன்னை மறந்து எடுத்து காட்டுறாள். அந்த மாதிரி இடம் இது. அகம்பனன் வாக்காக சொல்கிறார். எப்படி தான் தெரிஞ்சிருந்தானோ அகம்பனன் தெரியல. ப்ராபபிளி அவன் என்ன நினச்சிட்டான், இந்த 16,000 மரக்கர்களை கண்ணுக்கு நேரம் எத்தனை பேர் கீழே விழான்னு இவனால் கவுண்ட் பண்ண முடியல. அவளை வேற கீழே விழிச்சுன்னு இருக்காள் சுவாமி. அந்த யுத்தத்தை பார்த்துட்டு தான் நடுங்கி நம்ம பழைச்சா போகணும்னு ஓடி வந்திருக்கான். பார்த்தா அதான் சம்ஹிருத்தியவா புனர்லோகானி. முதல்ல சம்ஹாரத்தை சொன்னான். சம்ஹாரம் தான் நேராக பார்த்துருக்கான். சம்ஹிருத்தியவா புனர்லோகானி விக்ரமேண மகாகஷாக சக்தஸ்ஸ புருஷவியாகிரஹ புனഃசிருஷ்டும் ததா பிரஜாக. மறுபடியும் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவன். அந்த அகம்பனன் சொல்லி கொடுத்து அவனுடைய பத்னி இருக்காள், ராமனுடைய பத்னி இருக்காள் சீதையின் பேர். அவனுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் இருக்கான். சீதையை அபகரணம் பண்ணால் நீ ராமன் சீதையை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாமல் உயிரிழந்துடுவான், நீயும் சீதை அடைய முடியும், ஒரு கல்ல 2 மாங்காய் ஆகும்னு சொல்லி ராவணனை தூண்டிவிட அங்கேருந்து ராவணன் மாரீச்சருடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து மாரீச்சன் சொன்னான், யாரோ உனக்கு வேண்டாதவன் வேண்டியவனை போல வேஷம் போட்டுண்டு உன்னை கவுக்கணுங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கக்கூடிய சரியாலோசனை இது. ஆக்கியாதாக்கேன சீதா சா மித்ரரூபேண சத்ருனா त्वया ராட்சசார்தூரா கோஹோ நந்ததி நிந்திதா. வாண்டான், இந்த எண்ணம் வேண்டாம், திரும்பி போங்கன்னு விட்டாள். ஃபார் ஒன்ஸ் குட் கவுன்சில் ப்ரிவேட் வித் ராவணா. திரும்பி வந்துவிட்டான். இது பர்யந்தம் பூர்வ சரித்திரம். இந்த அகம்பனனுக்கு பின்னாடி சூர்பனகை அங்கேருந்து வந்தாள். சூர்பனகை காது இல்லாமல் மூக்கு இல்லாமல் வந்து திரும்பி லங்கைக்கு வந்துவிட்டான் ராவணன். அந்த சூர்பனகை வந்து ஏசரை எடுத்த உடனே ஏசினாள். நீ ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லாத பண்ணி சக்தம் கிராமியேஷு போகேஷு. எவன் ஒருத்தன் இந்திரியங்களுக்கு வசப்பட்டு கிராமிய சுகத்தில் சென்சுவல் ப்ரெஷர்ஸ்லேயே எவன் ஒருத்தன் தன்னையே மறந்துருக்கானோ, சக்தம் கிராமியேஷு போகேஷு அஜிதேந்திரியம், எவன் ஒருத்தன் லுப்தனாக இருக்கானோ அப்பேற்பட்டவனை யாரும் மதிக்க மாட்டா. லுப்தம் ந பகுமன்யந்தே ஸ்மசானாக்னிம் இவ பிரஜாக. அக்னி ரொம்ப உபாசிக்க வேண்டிய விஷயந்தான். அக்னி தான் தெய்வம் பிராமணனுக்கு. ருத்ரபூமியில் இருக்கக்கூடிய அக்னியை மனாலும் மதிக்கிறானோ, அந்த அக்னி போய் பிரதட்சணம் பண்ணிருக்கானா, அந்த அக்னியை பார்த்த உடனே அங்கேருந்து வெளியில் வந்தால் போகிறோம், ருத்ரபூமியில் ஆற்றுக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு வந்துவிடானே, யாரும் மதிக்கிறது இல்லையே. சக்தம் கிராமியேஷு போகேஷு அஜிதேந்திரியம் லுப்தம் ந பகுமன்யந்தே
ஸ்மசானாக்னிம் இவ பிரஜாக त्वंगि बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तु न जानीषे कथं राजा भविष्यसि நீ புத்தி கெட்டவனாக இருக்க, சிறுபள்ளத்தனமாக இருக்க, எது தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கல. ஞாத்தவியம் து நஜானீஷே கதம் ராஜா பவிஷ்யசி, நீ என்னமா ராஜாவாக இருக்க முடியும்? ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கே உனக்கு அருகதை இல்லையே. உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன நடக்கிறது உனக்கே தெரியல. உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது, தேசத்தில் நடக்கிறது எனக்கு தெரியலேன்னு ஒரு பாமரனாக இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லலாம். தலைவனாக இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரியாது, தேசத்தில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்ல முடியுமோ? நீ ராஜாவாக இருக்கே, உனக்கு தெரிய வேண்டாமா? நீ அயுக்தச்சாரம் மன்யே துவாம் பிராகிருதிகி சச்சிவைர்விருதா. சாரர்கள் தான் ராஜாவுக்கு கண்ணா காதாக இருக்கக்கூடியவர்கள். சாரர்களா வேவு பாத்திரம் சொல்லக்கூடியவா ஸ்பைஸ். அந்த சாரர்கள்னால் உனக்கு உன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்வொர்க் ஆனது இட் இஸ் அபிஸ்மல், இட் ஹஸ் ஃபெயில்ட் யூ. அயுக்தச்சாரம் மன்யே துவாம் பிராகிருதிகி சச்சிவைர்விருதா. சரி, மந்திரிகளாவது கெட்டிக்காராளாக இருந்து உனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ சொல்லிக் கொடுக்குறாளானா அவள் ரொம்ப பிராகிருதமாக இருக்கா, ரொம்ப கீழ்த்தரமாக இருக்கா அந்த மந்திரிகளெல்லாம். அதனால தான் ஸ்வஜனம் து ஜனஸ்தானே ஹதம் யோ நவபுத்தியசே. உனக்கு வேண்டியவர்கள்னால் ஜனஸ்தானத்தில் அழிஞ்சு போயிருக்கா, அது உனக்கே தெரியாமல் இருக்குது. நான் சொல்ல முடியாது இருக்கேன், நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், தெரியல உனக்கு. சதுர்தச சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீமகர்மணா நிகதானி ஜனஸ்தானே கரஸ்தசகதூஷணா. 14,000 அரக்கர்களையும் ஒருவனாக இருந்து ஏகேன பதாத்தினா தூஷணம் திரிசிரஸு கரம். திரிசரசுங்கிறவன் 3 தலை கொண்டவன். இவ்வளோ பேரையும் நிற்கிறவன் பண்ணிருக்கா. ஒத்தனாக இருந்துட்டு அவள் என்ன ரதத்தில் வந்திருக்கா. இவன் ஒரே கால்நடையாக இருக்கக்கூடியவன் பதாத்தினா. அதேன ஏகேன பதாத்தினா கால்நடையாக இருக்கக்கூடியவன் தேரில் வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவ்வளோ பேரையும் 14,000 ராட்சசர்களையும் நிகிரம் பண்ணிருக்காள். 1.5 முகூர்த்தத்தில் நிகிரம் பண்ணிருக்காள். அது மாத்திரம் இல்லை, ஜனஸ்தானம் ஹதஸ்தானம் கிருதக்ஷேமாச்ச தண்டகாக. தண்டகாரண்யம் முழுக்க க்ஷேமத்தை அனுபவிக்கும்படியாக பண்ணிட்டு போயிட்டான் ராமன். நீ பேசாமல் இருக்கியே, என்ன பிரயோஜனம்? சுஷ்கைகி காஷ்டைகி பவேத் காரியம் லோஷ்டைர்வா பாம்சுபிர்வாபி. காஞ்சி போயிருக்கக்கூடிய கட்டையால் கூட ஒரு உபயோகம் உண்டு. ஒன்றும் இல்லைன்னா நெருப்புக்கு ஃபியூயலாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். சுஷ்கைகி காஷ்டைகி பவேத் காரியம் லோஷ்டைர்வாபி பாம்சுபிகி. களிமண் உருண்டையால் கூட யூஸ் இருக்கும். அந்த களிமண் உருண்டை எங்கேயாவது தூக்கி எறிஞ்சால் இந்த கொசு எங்கேயாவது அதில் போய் மாட்டிக்கும். அது கொசு எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். ஆனால் ஸ்தானாத் பிருஷ்டேன நக்காரியம் பவேத் வா வசுதாதிபைஹி. தன் ஸ்தானத்துக்கு தகுந்தாப்படி இல்லாமல் ஸ்தானத்துக்கு கீழே எவனோ தன் இறங்கி விடுறானோ, ஒன் who does not behave in a manner befitting his position, அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜாவால் பிரயோஜனமே இல்லை. உபபுக்தம் யதா வாசகா சஜோவா மிருதித்தோ யதாக. ஏற்கனவே ஒரு வேஷ்டியை கட்டினாச்சு, இனிமேல் வேற ஒருத்தர் கொடுக்க முடியுமோ? நாம் கட்டின்ற வேஷ்டி நாம் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஒரு முறை கட்டிண்டாச்சுன்னா அது புதுசுன்னு கூட சொல்ல முடியாது, ஏன்னா யூஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு முறை. அதே மாதிரி ஒரு புஷ்பகாரம் இருக்குது. இங்கே இந்த பாண்டிய பசாரெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க வரிசையாக நிறைய பூமாலைகள் தான் கட்டி தொங்க விட்டுருக்கான். கெட்டுக்க போனேன்னா நிறைய ரூபா சொல்லுவான். அதுவும் அந்த கல்யாண சீசனில் நிறைய ரூபா சொல்லுவான். அந்த மாலையை யாரோ ஒருத்தன் கையில் வாங்கி கசக்கி விட்டான், புழிஞ்சு விட்டான்னாக்க அப்புறம் அதுக்கு வேல்யூ இருந்தா? அந்த மாலைக்கு யாராவது ரூபா கொடுப்பனா, ஏதாவது வேல்யூ கொடுப்பனா? மிருதித்தோ சஜோவா மிருதித்தோ யதா. அந்த மாதிரி நீ தன்னுடைய ஸ்தானத்துலேருந்து விலகி இருக்கக்கூடியவன் ஸ்தானத்துக்கு இருந்தால் அப்புறம் யோகியதை இல்லாத ராஜாவுக்கு அவ்வளோதான் வேல்யூ. உபயோகப்படுத்தின வஸ்திரத்தை போல் புழிஞ்சு எடுத்துக்கப்பட்ட ஒரு மாளிகை போல் அவ்வளோதான் வேல்யூ இருக்குது. பராவமந்தா விஷயேஷு சங்கதா அதிருஷ்ட புத்திகி குணதோஷ நிச்சயே. நீ குணம் என்ன தோஷம் என்னங்கிறது உனக்கு தீர்மானம் பண்ண தெரியல, புறத்தியார அவமானப்படுத்திருக்கேன். பராவமந்தா குணதோஷ நிச்சயே பராவமந்தா விஷயேஷு சங்கதா. விஷய சுகத்திலேயே மனசு செலுத்தியிருக்கேன். அதனால் விபன்ன ராஜ்யா நச்சினாத் விபத்யசே. ராஜ்யத்தை எழுந்து சீக்கிரமாக நீ அழிய போகிற. எந்த முகூர்த்தத்தில் சொன்னாலோ ராவனுடைய அழிவு
அந்த ஒரு சம்பத்சரத்துக்குள்ளேயே வந்துட போகுது அவனுக்கு. கொஞ்ச நாளில் 10 மாதம் சீத்தை அசோகவனத்தில் இருந்து தான். அடுத்தாப்புல ராவன் நிதனம் தான். பராவமந்தா விஷயேஷு சங்கதா. நீ எது சரி எது சரியில்லை, எது குணம் தோஷம் தீர்மானம் வந்து தெரியல. விபன்ன ராஜ்யா அச்சிராது விபத்யசே, இப்படிகள்லாம் சொன்ன உடனே ரொம்ப யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தானா. அங்கே 3 வார்த்தைகள் போட்டார் அந்த சர்க்கத்துடைய கடைசியில். தனேன தர்ப்பேண மதே, தனேன தர்ப்பேண பலேன சான்விதா சச்சிந்தயாமாச சிரம் சராவணா. ரொம்ப நாள் யோஜனை பண்ண ஆரம்பித்தாள். 3 விஷயம் சொன்னேன். பணம் நிறைய இருக்குது, பலம் நிறைய இருக்குது. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு பதம் போட்டாள். தனேன தர்ப்பேன பலேன சான்விதா. திமிரு ரொம்ப அதிகமாக இருந்து கொடுத்துனேன். பணம் இருந்தாலும் திமிரு வரும், பலம் அதிகமாக இருந்தாலும் திமிரு வரும். எல்லாமே அபரிமிதமாக இருக்குது, திமிரும் அபரிமிதமாக இருந்து கொடுத்து யோஜனை பண்ணி உடனே மந்திரிகள்லாம் கூட இருக்கா ராவணனுடைய சகசில். சூர்பனகை கூப்பிட்டு கேட்குறான் ராவணன். கஷ்ட ராமஹா கதம் வீர்யா. ராமன் யார், அவனுடைய வீரியம் என்ன, அது மாத்திரம் கிம் ரூபா கிம் பராக்கிரமஹா, அவன் ரூபம் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய பராக்கிரமம் என்ன, எதுக்காக இந்த தண்டகாரண்யத்தில் கதம் ச தண்டகாரண்யம் ஆசசாத துராசதம், வர முடியாத தண்டகாரண்யத்தில் என்னமா பிரவேசம் பண்ணான் ராமன். கஷ்ட ராமஹா கதம் வீர்யா கிம் ரூபா கிம் பராக்கிரமஹா கிமர்த்தம் தண்டகாரண்யம் ஆசசாத துராசதம். ராமனை பற்றி, லக்ஷ்மணனை பற்றி, சீதையை பற்றி அந்த சர்க்கம் முழுக்க சூர்பனகை எடுத்து ராவணனுக்கு சொல்கிறேன். ராமனை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் நான் என்னமா சொல்லுவேன், அவள் யுத்தத்தை பார்த்துருக்கா போல் இருக்கு. கரண வரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் எங்கேயோ மறைஞ்சிருந்து பார்த்துருக்கா போல் இருக்கு சூர்பனகை. இந்த சர்க்கத்துலேருந்து தெரியுது. ஏன்னா எப்போ பானத்தை எடுக்கிறான், எப்போ பானத்தை பிரயோகம் பண்ணுறான், மறுபடியும் பானத்தை பிரயோகம் பண்ணுறது. ஒரு பானத்தை பிரயோகம் பண்ணால் அந்த 4 கயரில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுதோனோ, மறுபடியும் அந்த டைட்டன் பண்ணால் தான் மறுபடியும் பானத்தை பிரயோகம் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ரிட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மறுபடியும் அந்த தன்னுடைய வில்லை எப்போ தயார் பண்ணுறான் கண்டுபிடிக்க முடியல, நான் பார்க்கவே முடியல. பஷ்யாமிங்கிற நாகம் பஷ்யாமி சம்யுகேன்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. நாரதானம் ஷரான் கோரானு நமுஞ்சந்தம் ஸ்ரீமுகானு நச்சாபம் பரிகர்ஷந்தம் நாகம் பஷ்யாமி சம்யுகே. நான் பார்க்கல. அகம் பஷ்யாமி சம்யுகே நச்சாபம் அபிகர்ஷந்தம். எப்போ பானத்தை எடுத்து எப்போ வில்லை தொடுக்கிறாள், எப்போ பிரயோகம் பண்ணுறாள், வில்லை மறுபடியும் எப்போ தயார் பண்ணுறாள் நான் கண்டுபிடிக்க முடியல. அகம் பஷ்யாமி சம்யுகே. அந்த ராமன் மகாத்மாங்கிற பூய பரிபூய மகாத்மனா ஏகாகதிஞ்சின் முக்தாஹம் பரிபூய மகாத்மனா ஸ்திரீவதம் சங்கமானேன ராமேன விதிதாத்மனா. என்னை போனால் பொழுதுன்னு விட்டு வச்சுட்டான் மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமன். இல்லைன்னா என் திடீர்னு தீர்மானமாக இருக்கணும், நான் ஸ்திரீயாக பிறந்துட்டேங்கிற ஒரே காரணத்தால் வரம் பண்ணாமல் விட்டு வச்சேன். மகாத்மானு சூர்பனகை பார்க்காத ராமனை சொல்கிறாள். ஏகாகதஞ்சின் முக்தாகம் பரிபூய மகாத்மனா ஸ்திரீவதம் சங்கமானேன. தவறி போய் ஆயிரக்கணக்கான பானங்கள் பறந்துட்டுருக்கு, ஒரு பானம் தவறி போய் கூட என் மேலே படப்படாதுன்னு விட்டு வச்சதுனால நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ராமேன விதிதாத்மனா. அந்த ராமனுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான். 2 ஸ்லோகங்கள் லக்ஷ்மணனை பற்றி வருஷிச்சிருக்காள் சூர்பனகை வாக்கால. அந்த ராமனுக்கு தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான். தஸ்ய பிராதா மகாதேஜாக குணதஸ்துல்ய விக்ரமஹ. குணங்களை பார்க்குறது அது ராமனுக்கு துல்லியமான பிரபாவம் கொண்டவன், துல்லியமான குணம் கொண்டவன். அனுரக்தஸ்ச பக்தஸ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான். ராமன் இஸ் fiercely loyal to his brother. அனுரக்தஸ்ச பக்தஸ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான். அமர்ஷி துர்ஜயः ஜேஹேதா விக்ராந்தः புத்திமான் பலி ராமஸ்ய தட்சிணோ பாகுः நித்தியம் பிராணோ பகிஷ்சரः. லக்ஷ்மணத்துக்கு இனிமேல் சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொல்லிவிட்டேன். சூர்பனகை வாக்கால் சொல்லிவிட்டேன். ஒரே கோபத்தோடு இருக்கான் லக்ஷ்மணன். அமர்ஷி, அது மாத்திரம் இல்லை, துர்ஜயகா, யாரும் ஜெயிச்சிட முடியாது லக்ஷ்மணன் ஜெயிச்சில். இவன் போனான்னா இவனுக்கு தான் ஜெயம். துர்ஜயோ ஜெயதா விக்ராந்தா, பரம
பௌருஷத்தோடு இருக்கக்கூடியவன், விக்ராந்தகா புத்திமானாக இருக்கக்கூடியவன், மகாபலிஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவன், ராமனுக்கு வலதுகையாக இருக்கக்கூடியவன். ராமஸ்ய தட்சிணோ பாஹு நித்தியம் பிராணோ பகிஷ்சரகா. ராமனுடைய பிராணன் வழியில் ஒரு உருவம் தரித்து சஞ்சாரம் பண்ணிருந்தான் லக்ஷ்மணன் தான் அந்த ரூபம். இவா 2 பேரும் இருக்கட்டும். அந்த சீதையை பற்றி சொல்கிறேங்கள். ராமனுடைய பத்னி இருக்காள, நைவதேவி நகந்தர்வி யக்ஷி நச்ச மானுஷி நைவம் ரூபா மயா நாரி திருஷ்டபூர்வா மகீததே. தேவலோகத்திலையோ கந்தர்வர்களுக்கு நடுவதியோ யக்ஷர்களுக்கு நடுவதியோ மனுஷலோகத்திலையோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீ உலகத்தில் நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு ஸ்திரீ ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு இன்னொரு ஸ்திரீ ஒத்துப்படா உலகத்தில் சைக்கலாஜிக்கலி இட் இஸ் நாட் டன். ஒரு ஸ்திரீ இன்னொரு ஸ்திரீயை ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு ஒத்துக்க மாட்டா. சூர்பனக பார்க்காத இங்கே சீதையுடைய அழகாக சொல்கிறாள். எஸ்ய சீதா பவேத் பாரியா யஞ்ச கிருஷ்ணா பரிஷ்வஜேத் அதிஜீவேத் சசர்வேஷு லோகேஷ்வபி புரந்தராத். எந்த மனுஷனுக்கு சீதை பத்னியாக வந்து அமைகிறாளோ அவன் இந்திரனை விட சிறந்த போகத்தை அனுபவிப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு போகம் வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியாது. அதனால் நீ அந்த சீதையை உனக்கு பத்னி ஆக்கணும்னு நினச்சேன். அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் வந்துடுத்து, காதையும் மூக்கையும் இழக்கும்படியாக வந்துடுத்து. பாரியார்த்தேச்ச தவா நேத்தும் உத்யதாகம் வரானனாம் இமாம் அவஸ்தாம் நீதாகம் யதாநாதா சதீ ததா. கதை அப்படியே திருப்பிட்டா பாருங்க. ராமனை புருஷனாடையன்னு நினச்சிருந்தா இவ போனா, சீதையை நான் கபலீகரணம் பண்ணிவிடுறேன் அழிச்சு விட்றேன்னு சொன்னேன். சீதையை உனக்கு பற்றி ஆக்கணுங்கிறதுக்காக போய் எனக்கு இந்த அவஸ்தை வந்துவிடுத்தும் ராவணன்ட்ட அவனுடைய சிம்பத்தியை கெயின் பண்ணமோனோ அப்படி சொல்கிறேன். செகண்ட் வேர்ல்டு வாரும்போது இந்த மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது அப்போ தான் ரொம்ப அதிகமாச்சு. இப்போ அதுக்கு வேறு பேர் வந்துவிட்டு ஆல்டர்னேட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற. ஃபேக்ட்ஸ் கேனாட் பி டூ ஃபேஸ்ட். ஃபேக்ட் இஸ் அ ஃபேக்ட், எது இஸ் அ ஃபேக்ட் ஆர் இஸ் நாட் அ ஃபேக்ட், அவ்வளோதான். அது என்னமோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதெல்லாம் செகண்ட் வேர்ல்டு வரும்போது அதிகமாக இருந்து அதுக்கு ஹிட்லருடைய கோஷ்டியில் ஒருத்தர் இன்சார்ஜாக இருந்தார், கோயபெல்ஸ்னு பேர். இதெல்லாம் கோயபெல்ஸின் ப்ராபகேண்டான்னு சொன்னால் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பை ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பவர் ஆஃப் ரெப்பிட்டிஷன் a falsehood is made to appear as truthful. அதான் கோயபெல்சியன் ப்ராபகேண்டான்னு சொல்கிறது. இது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல விரை போட்ட வழி யாருன்னா சூர்பனக தான். உனக்காக இந்த சீதையை உனக்கு பத்னி ஆக்கணுங்கிறதுக்காக நான் போய் பிரவர்த்தித்தேன். பாரியார்த்தேச்ச தவ நேதும் உத்யதாகம் வரானனாம் இமாம் அவஸ்தாம் நீதாகம் யதாநாதா சதீ ததா. கம்பராமாயணத்தில் ஒரு 20 பாட்டு சீதையுடைய அழகை ராவணனுக்கு எடுத்து சூர்பனக சொல்கிறேன். நான் என்னம்மா சொல்லுவேன்? மஞ்சுக்கும் அழக ஓதி மழையுக்கும் வடித்த கூந்தல் பஞ்சக்குள் பவளத்தில் அள்ளி. மேகத்தை போல கருகருகருன்னு இருக்கக்கூடிய கூந்தல், மழையொக்கும் வடித்த கூந்தல் பஞ்சொக்கும் விரல்களைய பவளத்தில் விரல்களைய. அஞ்சொர்கள் கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள். கடலை விட பெருசாக இருக்குது அந்த கண். இது கொஞ்சம் ஹைப்பர் போல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான், எக்ஸாஜரேஷன், அதிசயோக்தின்னு சொல்லுவாள். அது அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறார் அவர். அஞ்சொற்கள் அடியில் செய்ய கொண்டவள் வதனம் மைதீர் கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும் பெரிய கண்கள். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஒவ்வொருத்தர் தேவலோகத்தில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்திரீ தனக்கு பத்னி அடைஞ்சாள். இந்திரன் சசியை பெற்றான் 3 பதனத்தோந்தம் தந்தையும் உமையப் பெற்றான் தாமரை செங்கனான் செந்திருமகளை பெற்றான் சீதையை பெற்றாய் நீயும் அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்கிதை உமக்கே ஐயாக. இந்திரனுக்கு சச்சின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திராணி வந்தாள். இந்திரன் சச்சியை பெற்றான்.
மூன்று வதனத்தோன் தன் தந்தையும், மூன்றுனாக்கா ஆறோனும், 3 × 2 6. அந்த ஆறுமுகனாக இருக்கக்கூடிய முருகனுடைய தந்தையான பரமேஸ்வரன் மூன்று வதனத்தோன் தன் தந்தையும் உமையை பெற்றான். உமாதேவியை பத்னி அடைஞ்சா. தாமரை செங்கணனும் செந்திரு மகளை பெற்ற அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு சாட்சாத் மகாலட்சுமி பத்னியாக வந்தாள். சீதையை பெற்றாய் நீயும் சீதை அடைஞ்சு விட்டேனாக்க இவாளுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம், இந்திரனுக்கும் இந்திராணிக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம், பரமேஸ்வரனுக்கும் அம்பாளுக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம், விஷ்ணுவுக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம், உனக்கும் சீதைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொருத்தம், இதெல்லாம் பார்க்குற போது அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர் கிளை உமக்கே ஐயா. அவளுக்கு அவ்வளோ பொருத்தம் இல்லை, உனக்கு தான் அந்த பொருத்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், உனக்கும் சீதைக்கும் தான் பொருத்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வெளிப்படையான அர்த்தம். கவி சக்கரவர்த்தி கம்பரவனும் அது ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவருக்கு இல்லை உமக்கே ஐயா. அந்த இதய மாத்திரம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமா போடணும், பின்னாடி கமா போடுறதுக்கு முன்னாடி கமா போட்டுவிட்டா அவளுக்கு தான் பொருத்தம் நல்லா இருக்குது, உனக்கு பொருத்தம் இல்லை. ஏன்னா அவள் நியாயமாக விவாகம் பண்ணிட்டா, நீ வேற ஒருத்தனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய செய்தியை கடத்தின்னு வர போகிற, உனக்கு அந்த பெருமை வராது. அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவருக்கு இலை உமக்கே ஐயா. இன்னொரு அர்த்தம், அந்தரம் பார்க்கு இந்நன்மை அவருக்கு இல்லை உமக்கே ஐயா. நீ மாத்திரம் சீதையை தூக்கி கொண்டு வந்துவிட்டேனாக்க இந்த உலகத்துக்கு முழுக்க பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது. அந்தரம் பார்க்கு இதனால் நன்மை யாருக்குன்னா தேவர்களுக்கு மாத்திரம்தான். இந்நன்மை அவருக்கு இல்லை உமக்கே ஐயா, உனக்கு அதனால் நன்மை கிடையாது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், சீதையை கொண்டு வந்தால் நீ எங்கே வச்சுக்க போகிற யோசனை பண்ணி பார்த்தியா? ஒவ்வொருத்தர் ஒரு இடத்த கொடுத்தா, பத்னிக்கு நாக்கிலேயே இடத்த கொடுத்து விட்டார் பிரம்மதேவன், தன்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு பாதியை கொடுத்து விட்டார் பரமேஸ்வரன், ஹிருதயத்திலேயே ஸ்தானத்தை கொடுத்து விட்டார் மகாலட்சுமிக்கு மகாவிஷ்ணு கொடுத்தார். நீ அந்த சீதைக்கு எங்கே இடம் கொடுக்க போகிற? அவள் எப்படி இருக்கா? 2 மேகங்கள் தோணக்கூடிய சமயத்தில் நடுவில் தோணக்கூடிய மின்னல் இருக்குது, 2 மேகங்களுக்கு நடுவில் தோணக்கூடிய மின்னல், அது ரொம்ப ஒரு ஸ்லிவர் ஆஃப் லைட்னிங் தான் சொல்லணும். ரொம்ப மெலிஷாக இருக்குது, ஒரு சின்ன ஒரு ரே ஆட்டமாக தோணுறது. அவ்வளவு மெலிந்திருக்கக்கூடிய இடைபாகத்தோடைய சீதையை நீ அடைஞ்சால் நீ எங்கே வச்சுக்க போகிறேன்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தியா? அவளுக்கு தகுந்த ஒரு ஸ்தானத்தை நினச்சி பார்த்தியா? பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்ககத்திருந்த பெண்ணை, ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் அந்தணன் நாவில் வைத்தான் மேகத்தின் பிறந்த மின்னை, மாகத்தோள் இடையிலாடை மேகத்தின் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண்ணிடையினாடை மாகத்தோள் வீர பெற்றால் எங்கனும் வைத்து வாழ்வி. எங்கனும் வைத்து வாழ்வி பெற்றால் நீ சீதை அடையிறதே சந்தேகமாக இருக்குது. அப்படி ஒரு கால் நீ சீதை அடைஞ்சு விட்டேனாக்க நீ எங்கே அவளோட வாழ போகிற? வச்சு வாழ முடியுமா? அவளோட வாழ முடியுமா? மேகத்தின் பிறந்த மின்னை வென்ற நுண்ணிடையினாளை மாகத்தோள் வீர பெற்றால் எங்கனும் வைத்து வாழ்வி. சீதையுடைய அழகு இப்படியெல்லாம் பலவாறு சூர்பனகை வர்ணித்த உடனே என்ன ஆச்சு? கரனுக்கு என்ன கதி ஏற்படுது? அடியோடு அழிஞ்சு போயிட்டானே. சாதாரணமான விஷயமா? ஜனஸ்தானத்தில் இது மட்டும் யாருமே கரனை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு துணிஞ்சதே கிடையாது. ஒரு சைன்யம் கிடையாது, ஒரு ஆயுதம் இருக்கக்கூடிய பானமும் வில்லு மாத்திரம்தான், ஒரு ரதம் கிடையாது, ஒரு வாகனம் கிடையாது. யாரோ ஒத்தனா தனியாக வந்து அவ்வளவையும் தும்சம் பண்ணிட்டு போயிட்டானே. அந்த கரனுக்கு ஏற்பட்ட கதியை மறந்தான். தன்னுடைய தங்கையான சூர்பனகையுடைய மூக்கையும் காதையும் வெட்டி தள்ளினானே. அந்த மகாபலிஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுடைய சாமர்த்தியத்தையும் மறந்தான். பரமேஸ்வரனை முதற்கொண்டு ஒரு க்ஷணத்தில் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மன்மதனுடைய பானத்துக்கு வசப்பட்டு தான் வாங்கின வரன்களெல்லாம் மறந்தான். எந்த சீதையை பற்றி கேள்விப்பட்டானோ அந்த சீதையை மாத்திரம் மறக்கலை, பாக்கி எல்லாத்தையும் மறந்தான்னு ஒரு பாட்டு. கரணையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்ற உரனையும் மறந்தான். தனக்கு வரப்போகின்ற பழி எப்பேற்பட்ட பழி வருங்கிறதையும் யோசனை பண்ணியான். உற்ற பழியையும் மறந்தான்
வெற்றி அரணனையும் கொண்ட காமன் அம்பினக முன்னை பெற்ற வரனையும் மறந்தான் கேட்ட மங்கையை மறந்திதாக. ராவணன் வேதங்கள்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்தான். அவனுக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாதவன் இல்லை. அவன் மகாபுத்திமான். அவன் தெரியாதா இது பெரிய அதர்மம், பெரிய பாபம் தெரியாதா? சீதையை போய் நாம் கிரகிச்சின்னு வந்தோம்னாக்க அது சும்மா விடாது, அந்த பாப்பமானது அடியோட குலத்தை அழிச்சிடும் தெரியாதா? இப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட ஏன் இதை பற்றி விசாரமே பண்ணல, சரியாக ஒரு முடிவுக்கு வரலன்னா சிற்றிடை சீதை என்னும் சிந்தையும் நாமும் தானும் உற்று இரண்டு ஒழிய ஒன்றை ஒழித்து ஒன்றை எண்ண மற்றொரு மனமும் உண்டோ மறுக்கலாம் வழிமற்றியாதோ கற்றவர் ஞானம் என்றேல் காமமும் கடக்கலாமோ. இது சரியா தவறான விசாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசு இருக்கணும். மனசுன்னு தனியாக ஒன்று இருந்தால் சீர்தூக்கி பார்த்து இது நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் சரியா தவறான விசாரம் பண்ணும். சீர்தூக்கி பார்க்குறதுக்கு தனியாக ஒரு மனசு இல்லையா? சீதையோட சீதையாக இடைஞ்சி போயிடுத்து மனசு. தனியாக மனசுன்னு ஒன்று இல்லை. ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உண்ட மற்றொரு மனமும் உண்டோ மறுக்கலாம் வழிமற்றியாதோ கற்றவர் ஞானம் என்றே காமமும் கடக்கலாம். தனக்கு செய்யக்கூடிய காரியம் சரியா தவறான விசாரம் பண்ணுறதுக்கு மனசுன்னு ஒன்று தனியாக இல்லை. சீதையோட சீதையாக சீதையை பற்றி கேட்ட உடனே சீதையோடு இணைஞ்சு போயிடுத்து மனசு. அங்கேருந்து எப்படியாவது நாம் சீதை அடையணும்னு ஒரு வேகம்தான். நேராக மாரீச்சனுடைய ஆசிரமத்துக்கு புறப்பட்டு வர ராவணன் அங்கேருந்து கிளம்பி வரான். வரக்கூடிய வழியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலவிருட்சத்தை பார்த்தா. அதை பற்றி பல ஸ்லோகங்கள் அங்கே. அந்த ஆலவிருட்சம் என்ன, வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் தட் பேனியன் ட்ரீ அப்படின்னாக்க மகாபாரதத்தில் ஒரு அத்தியாயத்துடைய சாரத்தை இங்கே பல ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை. ரெண்டு ரிஷிகள், விபாவசுன்னு ஒரு ரிஷி, மகா தபஸ்வி, மகா கோபிஷ்டரும் கூட. அவருக்கு தம்பி ஒருத்தர் இருந்தால் சுப்ரதீகர் அப்படின்னு பேர். அவரும் பெரிய ரிஷி. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு இந்த சுப்ரதீகருக்கு என்ன தோணித்து, எனக்கு இருக்கக்கூடிய பங்கை சொத்தை கொடுத்துட்டு போனீங்க, நான் தனியாக இருக்கேன் அப்படின்னா. அப்போ இந்த சொத்து பிரிவினைகள்லாம் பண்ணால் நல்லது இல்லை, குடும்பங்களுக்கு ஹானி வரும். அதை பற்றி சில ஸ்லோகங்கள் பாரதத்தில் போய் சொல்லியிருக்க. இல்லை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டால் கோபம் வந்துடுச்சு. நீ இது மாதிரி சொத்து வேணும்னு சொல்லி பணத்து மேலே ஆசையாக இப்படி பேராசையாக இப்படி பேசுகிற, அதனால் நான் உனக்கு ஒரு சாபம் கொடுக்க, நீ ஒரு பெரிய யானையாக பிறக்க கிடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். சுப்ரதீகருக்கு, தம்பி சுப்ரதீகருக்கு அண்ணா விபாவசு சாபத்தை கொடுத்துட்டார். தம்பி உடனே எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய சொத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சாபம் கொடுக்க, நீங்களும் ஒரு பெரிய ஆமையாக வந்து பிறக்க கிடவுதுன்னு தம்பி அண்ணாவுக்கு சாபத்தை கொடுத்துட்டார். இந்த ஆமை ஒரு 3 யோஜனை அகலமாக 10 யோஜனை சர்க்கம்ஃபரன்ஸில், ஒரு யோஜனைனா கிட்டத்தட்ட 8 மைல் 9 மைல் கணக்கு வரும். 9.5 மைல் எங்கேயோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி பெரியவா சொல்லி புஸ்தகங்கள்லாம் பார்க்க முடியாது. அந்த புது பெரியவா சொல்லி 1982 ஒரு நாளைக்கு 6 மாதம் விவேக சூடாமணி கிளாஸ் நடத்தினா பெரியவா. பெரியவா எங்கெங்கெல்லாம் கேம்ப் இருக்கோ பூஜையோடு அந்த இடத்துல காத்தால் 7லேருந்து 8 கேம்ப். கிட்டத்தட்ட எல்லா கிளாஸுக்கும் போகக்கூடிய பாக்கியம் இருந்து, இந்த சரீரம் அப்போ ஒரு 42 வருஷம் இன்னும் எங்கே இருக்கணும். காத்தால் 7 மணிக்கு கதவை மூடிடுவா, உள்ளே போக முடியாது. அதுக்குள்ளே 4 மணிக்கு எழுந்து ஸ்நானம் சந்தியாவதனம் பூஜை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஸ்கூட்டரில் ஓடணும். 8 மணிங்கிறது 8:15 8:30 கூட ஆகும். அது முடித்த உடனே திரும்பி ஆற்றுக்கு வந்து மத்தியானம் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸுக்கு போகணும். அப்படி இருந்த ஒரு காலம் இப்போ நினச்சா சொப்பனமாட்டமாக இருக்குது, இப்போ நினைக்க முடியாது. அப்போ பெரியவா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த யோஜனை பற்றி பேச்சு வந்த உடனே, நீ ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கே, ஒரு யோஜனை இவ்வளோ செக் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா. சம்ஸ்கிருத காலேஜில் போய் நல்லாமும் புஸ்தகங்கள்லாம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட 9.5 மைல்னு வந்து இவா கீதா ப்ரெஸில் 8 மைல்னு கணக்கு போட்டிருக்கா. அது பீத டாசிட் மே எப்படி வேணால் இருக்கட்டும். ஒரு 9 மைல் அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். 3 யோஜனை அகலமாக 10 யோஜனை சர்க்கம்பரன்ஸ் இந்த ஆமைக்கு. அது யானை இது வந்து அகலம் 3 நீளம் ஒரு 6 யோஜனை. இந்த ஆமையை போல் ஒரு
2 பங்கு 12 யோஜனை உயரமாக அந்த யானை. இது பிரம்மாண்டமாக 12 யோஜனை எனக்கு 12 × 9 கணக்கு போடுங்க, 108 மைல் உயரம். நினச்சே பார்க்க முடியாது. அதாவது ஸ்டாட்டஸ்ஃபியரை தான் தாண்டி போயிடும் போல் இருக்குது. அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமான யானை, பிரம்மாண்டமான ஆமை. இவா 2 பேரும் பூலோகத்தில் வந்து ரிஷிகளாக இருந்தவா ஜென்மா எடுத்து மிருக ஜென்மா எடுத்து சிரமப்பட்டு இருக்கா. கருட ஆழ்வார் ஏற்பட்டார். 2வது புத்திரனாக வினதைக்கும் கஷ்யபருக்கும் 2வது புத்திரனாக வந்தார். பிறந்த உடனே பெரிய மகா பசி அவருக்கு. ஆகாரம் வேணுமேன்னு அப்பாட்ட போய் கேட்டார். அவர் சொன்னார், இப்போ 2 பேரும் ரிஷிகளாக இருந்து இப்போ மிருகங்க ரூபத்தை அடைஞ்சிருக்கா, அவன் மாம்சத்தை நீ சாப்பிட்டுக்கோ, உன் பசி ஆறும்னு. அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய சரீரம் தான் இவருக்கு பசி ஆற்றும். இந்த கருடனுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குனாக்கா ரொம்ப அத்தியுதமான ரூபமாக இருக்குது. அவர் நேர ஒரு காதுக்கு கீழே அந்த கால் நகத்தில் இந்த ஆமை யானை 2ஐயும் சேர்த்து ஒரு கால் நகத்தில் பிடிச்சின்னு போகிறார். அப்போ அந்த கால் எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கணும், கருடனுடைய சரீரம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கணும்னு நினச்சி பாருங்க. ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு ஆல விருட்சத்தில் வந்து ஒரு கடையில் வந்து உட்கார்ந்தார். இவர் உட்கார்ந்த வேகத்தில் அந்த கடையானது முறிஞ்சு கீழே விழுந்துடுச்சு. இந்த கடை மாத்திரம் ஒரு 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணம். அந்த கடையை தூக்கின்னு வேற ஒரு இடத்துல வந்து வரக்கூடிய வழியிலேயே இந்த 2 மிருகங்களையும் கபலீகரணம் பண்ணி வர. அந்த கடை பட்டு நிஷாதர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த இடமெல்லாம் துவம்சமாயிடுச்சு. ரிஷிகளுக்கெல்லாம் க்ஷேமம் ஏற்பட்டது. ரிஷிகளுக்கு க்ஷேமம் கொடுத்தோங்கிற சந்தோஷத்திலேயே சதேன தேனைவ பிரகர்ஷேன த்விகுணீகிருத விக்ரமஹ. இது வந்து ராமாயண ஸ்லோகம், ஆரண்யகாண்ட ஸ்லோகம். த்விகுணீகிருத விக்ரமஹ. அப்படியே துவம்சம் பண்ணிவிட்டு அவர் மாற்ற மேலே காரியத்தை அமிர்தத்தை கொண்டு வரதுக்காக அமிர்தானயனார்த்தம் வை சகார மதிமான் மதிமுகு அமிர்தத்தை கொண்டு வரதுக்காக போகிறபோது தான் இந்த காரியங்கள்லாம் ஆயிருக்கு. அந்த ஆலவிருட்சம், எந்த ஆலவிருட்சம் அதுக்கு சுபத்ரம்னு பேர். அந்த ஆலவிருட்சத்துக்கு நாம்னா சுபத்ரம் ஞக்ரோதம். மகர்ஷிகளுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாக ஆசிரியம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆலவிருட்சம், எந்த ஆலவிருட்சத்துடைய கடையை பேத்துண்டு தன் காதுக்கு கீழே இந்த பிரம்மாண்டமான யானையையும் ஆமையையும் அப்படி தாங்கிட்டு வந்தாரோ கருடன், அந்த ஆலவிருட்சத்தை இப்போ மாரீச்சனுடைய ஆசிரமத்துக்கு வரும்போது ராவணன் பார்த்தான் அப்படின்னு பல ஸ்லோகங்கள். நாம்னா சுபத்ரம் நிக்ரோதம் ததர்ஷ தனதானுஜா. குபேரனுடைய தம்பி ராவணன். ததர்ஷ தனதானுஜா. இந்த கதையில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னாக்க, பணத்துக்காக ஒரேடியாக பத்தா பறந்தான்னா இப்படி தான் ஹீன ஜென்மா வருங்கிறது பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரம். அது நான் உத்தியோகம் பார்த்துட்டு இருக்கிற போது நான் ஆடிட் செக்ஷனில் இருந்தேன். பக்கத்துலேயே டெபாசிட் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அந்த டெபாசிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 2 பேர் ஒரு ஓனர்ஷிப்பில் ஒரு தகராறு. 2 பேரும் வந்து இந்த டெபாசிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜர்கிட்ட ஏதோ வாக்குவாதம் பண்ணிட்டுருக்கா. நான் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் முன்னாடி. அப்போ கூட ஈவன் இன் தோஸ் டேஸ் ஒரு பெரிய மேஜர் அமௌண்ட்னு சொல்ல முடியாது. 5000 ரூபா டெபாசிட், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் 5000 ருபீஸ் ஜாயின்ட் நேம்ஸில் இருந்திருக்கு. அதில் அப்பா என்னுடைய பணம்னு கிளைம் பண்ணுற அக்செப்டட் பிரின்சிபல் ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் தி பெனிஃபிஷியல் ஓனருங்கிறது ஜென்ரலாக பிரின்சிபல் உண்டு. அதெல்லாம் யார் அவருக்கு சொல்லி வச்சு யார் புரிய வைக்கிறது? 2 பேரும் ரொம்ப ஹைலி அஜிடேட்டடாக இருக்கா. அப்பா என்னோடதுங்கிற, புள்ளை என்னோடதுங்கிற. 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு அப்பாவுக்கு தானே போனால் போதுன்னு விட்டு கொடுக்க பிள்ளைக்கும் தோணலை. புள்ள நம்ம பிள்ளை தானே அவன் எடுத்துன்னு போட்டுமேனு அப்பாவுக்கும் விட்டு கொடுக்க தோண மாட்டேங்கிறது. இதில் கிளிஞ்சிங் விஷயம் என்னன்னாக்க, கடைசியில் பிள்ளைக்கு சஷ்டத்து பூர்த்தி ஆகிடுது. ஐ வாஸ் அ டைரக்ட் விட்னஸ். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் வேறு ஏதோ வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த பப்ளிக்காக இந்த டெபாசிட் ஹாலில் இந்த சண்டை நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ இந்த பாரத விஷயத்தை நினச்சினேன். இந்த 2 பேரும் ஆமையாகவும் யானையாக வந்து பிறந்தாடே 2 ரிஷிகள், விபாவசு சுப்ரதீகர் 2 பேரும் வந்து பிறந்தாடே, அதை நினச்சினேன். இது பாரதம் படிச்சிருக்க மாட்டாளோ என்னமோ தெரியல. வாட் எவர் இட் இஸ். நான் அங்கே போய் ஆஃபீஸில் உபன்யாசம் பண்ண முடியுமா, அவளுக்கு பாரதம் எடுத்து சொல்ல முடியுமா, பேசாமல் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தேன். எப்படி 5000 ரூபாய்க்கோசரம் அப்பாவும் பிள்ளையும் அடிச்சுக்கிறா. பப்ளிக்கில் வந்து 4 பேர் சம்மந்தமே இல்லாத 3ஆவது மனுஷன் முன்னாடி அடிச்சுன்னு இருக்கா. இது ஆஃப்டர் ஆல் 5000 ருபீஸ் தானே, போனால் போகட்டும், நமக்கு சண்டை சச்சரவு வேண்டாம்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறா.
பானம் இப்படிகள் தான் பண்ணிவிடுது. அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம் நாஸ்தி தத சுகதேஷ சத்தியம் புத்திராதபி தனபாஜாம் பீதிகி சர்வத்திர ஏஷா விகிதா ரீதிகின்னு 2700 வருஷம் முன்னாடி ஆச்சாரியால் பஜகோவிந்தத்தில் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். பெத்த பிள்ளையிடத்துலேருந்து பயம் வரும்டா. இங்கே பிள்ளைக்கும் அப்பாவுக்கு தானே தகராறு. நான் நேரடியாக விட்னஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கு. இது மாதிரி ஏமாந்து போயிடாத, சண்டை போட்டுக்காத, சொத்துக்காக ஒரு பைசா எடுத்துன்னு போக முடியாது, ஒரு செல்லி காசு எடுத்துன்னு போக முடியாது. இதை திருப்பி திருப்பி நமக்கு புராணங்களில் பல இடங்களில் ஞாபகப்படுத்துகிறார். அப்படி சண்டை போட்டால் ரிஷியாக இருந்தவர் ஆமையாகவும் யானையாக வந்து பிறக்க முடியாது, ஒரு திரிய யோனியில் வந்து ஜென்மா எடுக்க முடியாத. இதுதான் நமக்கும் கதி அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்துகிறாள் பாரத கதையில். அந்த மாதிரி 2 பேரும் எந்த கருடனுடைய காதுக்கடியில் மாட்டிண்டு கருடன் எந்த ஆலவிருட்சத்தில் போய் இவாளை சாப்பிட்றதுக்காக போய் அமர்ந்தானோ அந்த ஆலவிருட்சம் சுபத்ரம்னு சொல்லக்கூடிய ஆலவிருட்சத்தை, இதுக்கு ஏன் சுபத்ரம்னு பேர், சுபத்ரம்னு பேர் இருக்குது, வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். ஏன் பேர் வந்ததுன்னு சொல்லலை. பகவானையே தாங்கக்கூடிய கருடன், பகவானுக்கு வாகனமாக இருக்கக்கூடிய கருடன், பகவானுடைய கொடியில் இருக்கக்கூடிய கருடனும், அந்த கருடனுக்கு தான் அந்த கொடியில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியமும் கிடைச்சிருக்கு. கருட வாகனாகவும் இருக்கான், கருட துவஜனாகவும் இருக்கான் சுவாமி நாராயணன். அப்பேற்பட்ட கருடனுக்கு கொஞ்ச நாழியாவது ஆசிரியம் கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் இந்த ஆலவிருட்சத்துக்கு கிடைச்சதுனால நாம்னா சுபத்ரம் நெக்ரோதம் ததர்ஷ தனதானுஜகா. அங்கேருந்து மாரீச்சனுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்றேன். மாரீச்ச ஸ்ரூயதாம் தாத வசனம் மம பாஷதः ஆர்த்தோஸ்மி மம சார்த்தஸ்ய பவாங்கி பரமா கதிஹி. நான் ரொம்ப ஆர்த்தியோடு இருக்கேன், அந்த ஆர்த்தியை போக்குறதுக்கு நீ தான் எனக்கு கதியாக இருக்கே, நீ தான் எனக்கு உபகாரம் பண்ணி ஆகணும்னு மாரீச்சன்ட்டு வந்தேன். ஆமாம், இப்போ தானே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்துட்டு போனேன், மறுபடியும் திருப்பி வரையில. மாரீச்சன் ஆசிரமத்துக்கு ஒரே நாளில் 2வது விசிட். சேம் பர்சன் விசிட்டிங் த சேம் பர்சன் ஆன் த சேம் டே ஃபார் த செகண்ட் டைம். என்ன இப்போ திருப்பி இப்போ மறுபடியும் வரையில என்ன காரணம்னு கேட்டான் மாரீச்சன். ஆர்த்தினா வெளியில் சொல்ல முடியாமல் உள்ளே வச்சு மெல்லவும் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய துக்கத்துக்கு தான் ஆர்த்தின்னு பேர். வெளியில் போய் சொல்ல முடியுமா? நான் ராமனுடைய பத்னியை அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன். இது என்ன பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு ஆசையை வெளியில் போய் சொல்ல முடியுமா? யாருமே சொல்ல முடியாது. வேற ஒருத்தன் மனைவியை நான் அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு எப்பேற்பட்ட பரம துஷ்டனான பாபியாக இருந்தால் கூட வெளியில் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெக்கப்படுவேன். வெளியில் சொல்ல முடியல, ஆனால் மறக்கவும் முடியல, அந்த ஆசையை அடியோடு விடவும் முடியல. ஆர்த்தோஸ்மி மமச்சார்த்தஸ்ய பவான்கி பரமகதிஹி. நீ தான் எனக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணோம். ஒரு திட்டமிட்டிருக்கேன், பெரிய வீரம். கைலாச பர்வதத்தையே தூக்குறேன்னு கையால் 20 கையால் தூக்குறேன்னு துணிஞ்ச ராவணன் எவ்வளோ கீழ்த்தரமான நிலைக்கு இறங்கி வந்துட்டான் பாருங்கோ. ராமனை ரொம்ப தூரத்துக்கு அழைச்சின்னு போகும்படியா ஒரு ஸ்வர்ணமயமான மானாக வெள்ளி புள்ளிகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட சரீரத்தோட சௌவர்ணஸ்துவம் மிருகோ பூத்வா சித்ரோ ரஜதபிந்துபிகி ஆசிரமே தஸ்ய ராமஸ்ய சீதாயாக பிரமுகேச்சர. சீதைக்கு முன்னாடி அவள் கண்ணில் தென்படும்படியாக நீ சஞ்சாரம் பண்ணோம். ராமனை அனுப்புவ, நீ ரொம்ப தூரம் ராமனை அழிச்சுன்னு போயிடு. நீ அங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் போனப்புறம் ராமனுடைய குரலில் ஹா சீதே ஹா லக்ஷ்மணான்னு குரல் கொடுக்கணும். ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டுன்னு நினச்சின்னு லக்ஷ்மணன் அனுப்புவாள். ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் இல்லாத போது நான் சீதையை கவர்ந்து போயிட்டேன். பெரிய வீரனும் அதனால் இப்படி தான் தனியாக யாருமே இல்லாத போது அபலையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீயை நான் ஹிரியதாம் அபலா பலாத்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. சூர்பனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. காலை வெளியில் எடுத்து வச்சுடு, வலது காலை எடுத்து வச்சு கிளம்பிடு. ஹிரியதாம் அபலா பலாத், அபலையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீயை உன் பலத்தால் நீ ஜெயிச்சிடுவான்னு சொல்லியிருக்க. அதை எப்படி ஹவு டு புட் இட் இன் டு ப்ராக்டிஸுங்கிறத மாரீச்சன் இந்த ஐடியாவை சொல்லிட்டு இருக்கான். மாரீச்சன் பார்த்தான். மாரீச்சனுடைய உபதேசம் இருக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான உபதேசம் ராவணனுக்கு. மாரீச்சன் அவன் துஷ்டனாக தான் இருந்தான், விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்தை கெடுக்கிறதுக்காக தான் வந்தான். அந்த ராம பானம் பட்ட உடனே அவனை மாற்றி கொடுத்து. ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது. ஹவு he was transformed from predatory impiety into a life of penance அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தை பார்த்தா தெரியும். ராம பானம் பண்ண ஒரு பெரிய மிராக்கள் அது. சுலபா புருஷாராஜன்
சததம் பிரியவாதினः அப்ரியஸ்ய ச பத்யஸ்ய பக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லபः. இந்த ஸ்லோகம் 2 இடங்களில் வருது. ஆரண்ய காண்டத்தில் மாரீசன் வாக்கால் சொல்கிறாள், யுத்த காண்டத்தில் விபீஷணன் வாக்கால் சொல்கிறார். ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இங்கே சா அங்கே தூ. யுத்த காண்டத்தில் தூ, இவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஒரு சா ஒரு தூ, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். எப்போதுமே நமக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பா. கேட்டுக்கிறதுக்கு எல்லாரும் கேட்டுப்பா. நமக்கு காதுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்க கேட்டுப்பா. ஆனால் காதுக்கு கேட்குறது கட்டோரமாக இருக்குது. ஆனால் வாஸ்தவத்திலேயே நமக்கு எது நன்மையை கொடுக்குமோ அந்த விஷயத்தை சொல்கிறவாளும் ரொம்ப குறைச்சல், சொன்னால் கேட்டுக்கிறவா அதை விட குறைச்சல். இட் ரிக்வயர்ஸ் a very, very honest individual with tons of integrity to be able to accept criticism. அதனால் ரொம்ப தேசில் எடுத்துக்க முடியாததை சுலபா புருஷா ராஜன் சததம் பிரியவாதினः அப்ரியஸ்ய ச பத்யஸ்ய பக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லபः. நீ நினைக்கிற மாதிரி ராமன் அப்பாவாலேயே துரத்தி அடிக்கப்பட்டவன், ராஜ்யத்திலேருந்து காட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டவன் அப்படிங்கிறது தான் பேசியிருக்கான் ராவணன். நீ நினைக்கிற மாதிரி அப்பாவால் தியாகம் செய்யப்பட்ட ஒரு துஷ்டன் இல்லை ராமன். நச்சபித்ரா பரித்யக்தா. அது மாத்திரமில்லை, க்ஷத்ரிய குலத்துக்கு கேடு தேடி கொடுக்கக்கூடிய க்ஷத்ரிய பாம்சனும் இல்லை ராமன். மரியாதை கெட்டவனும் இல்லை, சீரங்கட்டவனும் இல்லை. கௌசல்யக்கு பரமானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவன். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அகிதத்தை நினச்சி அவளுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்தவனும் இல்லை. ரொம்ப எல்லாம் நகாரம் போட்டு டபுள் நெகட்டிவ் போட்டு பல ஸ்லோகங்கள் 5-6 ஸ்லோகங்கள் மாரீச்சன் வாக்கால சொல்கிறேன். ந ச பித்ரா பரித்யக்தः நாமர்யாத கதஞ்சன ந லுப்தோ ந ச துஷ்ஷீலः ந ச க்ஷத்ரியபாம்சனः ந ச தர்மகுணைர்ஹீனः கௌசல்யானந்தவர்தனः ந தீக்ஷ்ணः ந ச பூதானாம் சர்வேஷாம் அஹிதே ரதः கைகேய்யா வஞ்சிதும் திருஷ்ட்வா பிதரம் சத்யவாதினம் கரிஷ்யாமீதி தர்மாத்மா தாஹத பிரவ்ரஜிதோ வனௌஹ கைகேயீ பிரியகாமார்த்தம் பிதுः தசரதஸ்ய சாஹ ஹித்வா ராஜ்யஞ்ச போகான்ஸ்ச ததः பிரவ்ரஜிதோ வனோ. கைகேயி ஏமாற்றி விட்டார் தசரதனும் தெரிஞ்சுண்டு, சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கார் தசரதனும் தெரிஞ்சுண்டு, அப்பாவுடைய வாக்கை சத்தியமாக நிரூபணம் பண்ணுறதுக்காக ராஜ்யத்தெல்லாம் விட்டுவிட்டு காட்டுக்கு வந்திருக்காள். எல்லாத்தையும் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் விட்டுட்டு பிரவிஷ்டோதண்டகாவனம் கைகையுடைய பிரியத்துக்காகவும் அப்பாவுடைய வார்த்தையை சத்தியமாக பண்ணுறதுக்காகவும் வந்திருக்கக்கூடியவன். நீ சரியாக புரிஞ்சுக்கலை, ராமனை பற்றி நீ சரியாக புரிஞ்சுக்கலை. உனக்கு யாரோ ஒன்றும் தப்பாக சொல்லியிருக்கா, இல்லை பொய் சொல்லியிருக்கா. அந்த பொய்யையோ தப்பாக சொன்னதையோ சரியாக நினச்சின்னு நீ ஏமாந்து போயிருக்க. நீ நராமக்கர் கஷஸ்தாத, அவன் துஷ்டன் இல்லை, கர்கசனா கட்டோரமாக இருக்கக்கூடியவன் இல்லை. நராமக்கர்கஷஸ்தாத அனுதம் துஷ்யுதஞ்செய்வ நைஹிவம் துவம் வக்துமர்கசிகி. பொய்யா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையோ தப்பாக கேட்ட விஷயத்தையோ எங்கிட்ட திரும்பி வந்து நீ சொல்லிட்டு இருக்காத. நராமகா கர்கசஸ்தாத நச்ச க்ஷத்ரிய பாம்சனகா அனுதம் துஷ்யுதஞ்செய்வ நைவம் துவம் வக்துமர்கசி. இதெல்லாம் ராமன் இல்லைன்னு சொல்லின்னு வந்தார். நச்ச பிராணிவதே ரதா, பிராணிகளுக்கெல்லாம் ஹிம்சை பண்ணுறதுக்காக வந்தவன் இல்லை ராமன். நராமகா கர்கசஸ்தாதே நச்ச பிராணிவதே ரதா அனுதம் துஷ்யுதஞ்செய்வ நைவம் துவம் வக்துமர்கசி. இந்த 4-5 ஸ்லோகங்களில் ராமன் என்ன இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார். ராமன் யாருன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். இது ரொம்ப சீக்கிரமான ஸ்லோகம். ராமோ விக்கிரகவான் தர்மः சாதுः சத்யபராக்கிரமः ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய தேவானாம் மகவான் இவ. தர்மமே வெளிப்படுத்தவன் ராமன்.
பரம சாதுவாக இருக்கிறவன். ஆனால் சாதுனா கையாலாகாதவன் நினச்சிடாத. சத்தியத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக பராக்கிரமத்தை காட்டக்கூடியவன் சாது. சத்திய பராக்கிரமஹா. உலகத்துக்கு முழுக்க ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன். தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்திரன் எப்படி ராஜாவோ அந்த மாதிரி ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய தேவானாம் மகவான் இவே. ராமன் ஒரு பெரிய அக்னி ஆட்டமா, ஜொலிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய அக்னி ஆட்டமா. ஷரார்ச்சிஷம் அநாதிருஷ்யம் சாபகட்கேந்தனம் ரணே ராமாக்னிம் சகசா தீப்தம் ந பிரவேஷ்டும் துவமர்ஹசி. இந்த அக்னியில் கிளம்பக்கூடிய ஜுவாலை இருக்க, ராமனுடைய கையிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய பானங்கள் தான் ஜுவாலையை போல இருக்கு. அவன் கையில் இருக்கக்கூடிய வில்லும் அவன் இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய வாளும் அந்த அக்னியை வளரும்படியாக செய்யக்கூடிய இந்திர மட்டமாக கட்டையாட்டமாக இருக்குது. ஜொலிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய போர்க்களத்தில் ஜொலிக்கக்கூடிய அக்னியாட்டமாக இருக்கக்கூடிய ராமன் என்ற அக்னியில் நீ பிரவேசம் பண்ணாது. அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணால் என்னாகும்? எரிஞ்சு போயிடுவேன்னு அர்த்தம். நத்துவம் பிரவேஷ்டுமருகசி ஷரார்ச்சிஷம் அநாதிருஷ்யம். யாருமே உள்ள கட்டுக்கு நெருங்க முடியாது. ஷரார்ச்சிஷம் அநாதிருஷ்யம் சாபகட்கேந்தனம் ரணே ராமாக்னிம் சகசா தீப்தம் ந பிரவேஷ்டும் துவமர்ஹசி. அது மாத்திரமில்லை, அப்ரமேயம் கீதத்தேஜா யஸ்ய சா ஜனகாத்மஜா நத்வம் சமர்த்தகா தாம் ஹர்த்தும் ராமசாபாஸ்ரயாம் வனே. ராமனுடைய தேஜஸானது ஈடு இணையில்லாத தேஜஸாக இருக்குது. அப்ரமேயம் கீதத்தேஜா. அந்த தேஜஸுக்கு என்ன காரணம்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதை தான் அந்த தேஜஸ் காரணம். யஸ்ய சா ஜனகாத்மஜா. ராமனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கோதண்டத்துடைய நிழலை ஆசிரிச்சிருக்கக்கூடிய சீதையை நீ கிட்டக்கு நெருங்க முடியும்னு நினைக்காதே. நத்வம் சமர்த்தகா தாம் ஹர்த்தும் ராமசாபாஸ்ரயாம் வனேஹே. நீ உன்னுடைய ஜீவிதத்தை ரட்சிக்கணும்னு நினச்சா, உன்னுடைய சுகங்கள் உன்னுடைய ராஜ்யத்தெல்லாம் ரட்சிக்கணும்னு சொன்னால் நீ இந்த விஷயத்தை மறந்துடு. நீ தர்மம் தெரிஞ்ச பெரியோர்களோடு கூட விபீஷண புரோகமைங்கிற விபீஷனோடு கலந்து ஆலோசனை பண்ணிட்டு, தர்மத்தை தெரிஞ்ச பெரியோர்களோடு கலந்து ஆலோசனை பண்ணி உன் ராஜ்யத்தில் சௌக்கியமாக இரு. ராமனை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தால் எங்கிட்ட மறுபடியும் வராத. இப்படிகள்லாம் சொன்னாள். அது மாத்திரம் இல்லை, நீ அகம் துமன்யே தவனக்ஷமம் ரணே சமாகமம் கோசலராஜசூனுனா. நீ கோசல தேசத்து ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ராமனோட போர்க்களத்தில் நீ எதிர்த்தாப்புல நிற்க முடியாது. உனக்கு ஒன்றும் அது ஒன்றும் சரியாக வராதுன்னு தோணுறது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வாக்கியத்தை நன்னா கேளு. அந்த சர்க்கத்தில் கடைசியில் இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அது மாத்திரம் இல்லை, ராமனுடைய பராக்கிரமத்தை நான் ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுன்றவன்னு சொல்கிறேன் கேளு. 12 வயசு குழந்தையாக இருக்கிற போது அஜாதவியஞ்சன ஸ்ரீமானு மீச தாடிகள்லாம் முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பால் வடியக்கூடிய முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ராமனை தன் யாகத்தை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக தசரத்தை போய் கேட்டார் விஸ்வாமித்திரர். விஸ்வாமித்திரர் கேட்ட விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிருக்க போல் இருக்குது. இது 38வது சர்க்கம் ஆரண்ய காண்டத்தில் மாரீச்சன் வாக்காக சொல்கிறார். அங்கே ஊன ஷோடச வருஷோமேன்னு இருக்குது, துவாதச வருஷோயம் அப்படின்னு இருக்குது. இங்கே ஆரண்ய காண்டத்தில் பாலகாண்டத்தில் ஊன ஷோடச வருஷோமே. 12 வயசு தான் ராமனுக்கு. 16க்கு குறைச்சல் தானுங்க. எத்தனை குறைச்சல் சொல்லியோனோ கொராபரேஷன் இங்கே ஆரண்ய காண்டத்தில். 12வது வயசில் ராமனுடைய 12வது வயசில் போய் விஸ்வாமித்திரர் கேட்டார். இது ஊர் முழுக்க பரவிருக்க போது இந்த செய்தியானது அதை ராவணனுக்கு எடுத்து சொல்கிறான். அப்படி யாகத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக நான் போய் இம்சை பண்ணியிருந்தேன், எங்கிட்ட பயந்து போயிட்டார் விஸ்வாமித்திரர், யாகத்துக்கு ஹானி வந்துடுமோன்னு. அதனால் தசரத்தை போய் கேட்டார். அந்த ராமன் வரும்போது எப்படி இருந்தான் தெரியுமா அப்படின்னாக்க, காக்கபக்ஷதரோதன்வி ஷிகி கனகமாலையா, சுருண்டு இருக்கக்கூடிய கேசத்தோட கையில் பில்லோடு கூட ஒரு ஸ்வர்ணஹாரம் கழுத்தில், அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய ஷிகி நல்லா அழகாக முடிஞ்சுன்னு இருக்கான். ஷிகி கனகமாலையா. அப்பேற்பட்ட ராமனை பார்க்குற போது அதிருஷ்யத ததாராமஹா பாலச்சந்திரைபோதிதா. இளம்பிறை 3ஆம் பிறை சந்திரன் உதிச்சா ஆகாசத்தில் உதிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இளம்பிறையுடைய காந்தியோட, இளம்பிறையான்னு பரமேஸ்வரன் தான் பேர், அந்த இளம்பிறையான போல இருக்கான்னு ராமன்கிறார் இங்கே மாரீச்சன் வாக்கால. அப்படி பார்த்தேன். அன்னைக்கு பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரையும் வதம் பண்ணிவிட்டான். என்ன வதம் பண்ணாமல் அந்த பானமானது சமுத்திரத்தில் கொண்டு போய் முக்கி
உண்டு இல்லைன்னு ஒரு கலக்கி எடுத்து கொடுத்து, ஒவ்வொரு சமுத்திரத்தையும் பலமுறை கலக்கி எடுத்து கொடுத்து, நான் மனசில் அந்த வேகத்தோடு இருந்தேன். காட்டுக்கு வந்திருக்கான் ராமன் தெரிஞ்ச உடனே காட்டில் இருக்கக்கூடாது நான் பழைய வைரத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு வைரபாகம் வச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு ராமனை போய் வரம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு மான் ரூபத்தை தரிச்சு, மான்கள்லாம் சாதாரணமாக சாகாகாரிகள் தான், அது வெறும் புல்லை தான் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கும். இந்த மான் மாறிச்சுன்னு தான் மானாக வந்திருக்கான். அதனால் இந்த புள்ளி மானா இனிமேல் தான் வரப்போகிறான், சொர்ணமான இனிமேல் தான் வரப்போகிறான். சாதாரணமான ஒரு மான், முரட்டு மான், மாம்சத்தெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய மான் ரூபத்தோடு கூட 2 ராட்சசாலையும் அழைச்சின்னு போனேன் ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு. 3 பானங்கள் பிரயோகம் பண்ணால் அந்த 3 பானங்களும் பாக்கி 2 பேரும் துவம்சம் பண்ணி கொடுத்து என்னை மாத்திரம் நான் ஒளிஞ்சு ஓடி போயிட்டேன். ஓடி போனதுனால என் மேலே பானம் விடல. ஏன்னா எவன் ஒருத்தன் பயந்து ஓடுறானோ அவன் மேலே பானத்தை போடப்படாதுன்னு இருக்குது க்ஷத்திரிய தர்மம். அதனால் என் மேலே பானத்தை போடாமல் விட்டு வச்சான் ராமன். என்னை ஏன் விட்டு வச்சான்? 2 இன்ஸ்டன்ஸ் ஆகிடுது. விஸ்வாமித்திரோடைய யாகத்தில் ஒன்றும், காட்டில் ராமன் வனவாசத்தை அனுஷ்டிக்கிற போது ஒன்றும். இது ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா 9 நாளில் ராமாயணம் கேட்குற போது இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறான். நான் காட்டில் இருக்கிற போது ராமனை போய் வரம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு பெரிய முரட்டு மான் ரூபம் தரிச்சுன்னு போனேன். பானத்தை பிரயோகம் பண்ணால் ஒவ்வொரு பானமும் அப்படியே உயிரை பறிக்கக்கூடிய ஒரு வேகத்தோடு வருது. நான் புறங்காட்டிட்டு ஓடி வந்துவிட்டேன். புறங்காட்டி ஓடி வந்ததுனால என்னை விட்டு வச்சுது. என்னை ஏன் விட்டு வச்சான் ராமன்னு இப்போ தான் தெரியறது. நீ தனியாக வராதே மாறிச்சா, ராவணனையும் சேர்த்து அழைச்சின்னு வரணுங்கிறதுக்காக தான் விட்டு வச்சது போல் இருக்கு இந்த பானமானது. அன்னைக்கு மாறிப்படுத்து. அன்னிலேருந்து நான் ராட்சசனாக இருக்கக்கூடிய பாவத்தை விட்டுவிட்டு தபஸ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுவிட்டேன். இந்த ராமனுடைய பானம் மேலே பட்டுட போகிறதுங்கிற பயத்தில் நான் மாறி போயிட்டேன். விரக்ஷே விரக்ஷே தபஸ்யாமி சிரகிருஷ்ணாஜினம்பருகு ரகாராதீனி நாமானி ராமத்ரஸ்தஸ்ய ராவண ரத்னானி ச ரதாಶ್ಚைவ வித்ராசம் ஜனயந்தி மே. மரத்தை பார்த்தா பயமாக இருக்குது. ஏன்னா மரத்தை பார்த்தா மர உரி ஞாபகம் வருது. அந்த மர உரி பார்த்த உடனே மர உரி தரித்த ராமன் ஞாபகம் வருது. அந்த ராமன் ஞாபகம் வந்த உடனே ராமனுடைய பானம் ஞாபகம் வருது. அந்த பானம் ஞாபகம் வந்த உடனே இந்த பானத்தால் பல முறை ஒவ்வொரு சமுத்திரத்தையும் முக்கி எடுத்ததே அந்த வலி ஞாபகம் வருது. அதனால தான் ராமபத தீட்சிதர் ராமசாபஸ்தவத்தில் ராமபானஸ்தவத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். ராமபானத்துக்கு என்ன வேகம்னு யாரை போய் கேட்கணும், யார்கிட்ட போனால் கரெக்டாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னா மாரீச்சோ பக்ய வேகம்னா. மாரீச்சனை போய் கேளு, ராமபானத்துக்கு என்ன வேகங்கிறது அவன் சொல்லுவான். ஏன்னா அவன் புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு சொல்லலை, ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறான் அவன். அந்த மாதிரி ராம பக்தனாக மாறிவிட்டேனா அன்றைக்கி கையில் எடுத்த ஜால்ராதான், அன்றைக்கி எடுத்த சிப்படாக்கிட்ட தான் ராமநாமா தான் எனக்கு எதின்னு உட்காந்துவிட்டேன். ராங்கிற அக்ஷரத்தை கேட்டாலே பயமாக இருக்குது. நீ ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன்னா பயமாக இருக்குது. அவன் சொல்லியிருக்கான், ராவணன் சொல்ல போகிறான் பின்னாடி அடுத்தாப்புல, ராஜ்யஸ்ய அர்த்தம் பிரதாஸ்யாமி. சாமதான பேத தண்டங்கள் 4 கையாளுறான் ராவணன். ராஜ்யத்தில் பாதி உனக்கு கொடுக்குறேன், எனக்காக நீ உபகாரம் பண்ணுங்கிறான். நீ ராஜ்யம்னு சொன்னால் பயமாக இருக்குது, ரதத்தில் ஏறுனா பயமாக இருக்குது, ராமான்னு சொன்னால் பயமாக இருக்குது. அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ராவணா உன் பேரை கேட்டாலும் பயமாக இருக்குது, ரத்னத்தை கொடுக்குறேன்னா பயமாக இருக்குது, ராங்கிற அக்ஷரத்தை கேட்டாலே பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அதில் ஒரு திராசத்துலேயும் ஒரு ரகாரம் இருக்க. வித்ராசம் ஜனயந்திமே ரகாராதீனி நாமானி ராமத்ரஸ்தஸ்ய ராவண ரத்னானி ச ரதாಶ್ಚைவ வித்ராசம் ஜனயந்திமே. இதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, ரம்ங்கிற அக்ஷரம் அது அக்னி பீஜம். ரம் அக்னியாத்மனே தீபம் தர்ஷயாமின்னு பஞ்சபூஜை பண்ணுறோமோனோ, 5 விரல்களில் 5 உபச்சாரங்கள் ஜபம் போது சமர்ப்பணம் பண்ணுறோமோனோ, ரம்ங்கிறது அக்னி பீஜம். இந்த அக்னி தானே ஃபயர் பவர்னு சொல்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஃபயர் பவர். ஏதோ ஒரு மிசைலை பிரயோகம் பண்ணால், எங்கேயோ ஒரு ஆர்னமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணானாக்க பாம் செலுத்தினாலும் ஃபயர் பவர் தானே. இது ஆர்டிலரிங்கிறது ஃபயர் பவர் தான். அந்த காலத்தில் பானமானது நெருப்பை கக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இது கீழே குகப்படத்தில் பார்த்தோங்க. அது செஞ்சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ, கம்பனுடைய பாட்டு. தீ உமிழ்கின்றன, தீயை நெருப்பை கக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். அதனால தான் ரான்னு சொன்ன உடனே அந்த அக்னி பீஜமாக இருக்கிறது அப்படி ஞாபகப்படுத்தி கொடுத்து போல் இருக்குது. ரகாராதீனி நாமானி ராமத்ரஸ்தஸ்ய ராவணா ரத்னானி ச ரதாಶ್ಚைவ வித்ராசம் ஜனயந்தி மே. அதனால் உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாரையும் வச்சுன்னு சௌக்கியமாக இரு.
பரஸ்திரீகள்கிட்ட போய் மோகமடையறத போல பெரிய பாபம் கிடையாது, இந்த பாபம் வந்து ஒன்று அழிச்சிடும் வேண்டாம் அப்படின்னா இது ராவணன் ஏற்றுக்கலேன்னு விட்டான். மாரீச்சேன து தத்வாக்கியம் பத்தியமுக்தம், பத்தியமாக ஹிதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொன்னார். உக்தோன பிரதிஜக்ராக ராவணக்காலச்சோதிதா. ராவணன் அதை ஏற்றுக்கலை. எது போல தெரியுமோ நாள் மர்த்துகாம இவோஷதம். ரொம்ப கடுமையான வியாதி ஒருத்தனுக்கு. டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் சொன்னார் பெரிய கடுமையான வியாதி தான், ஆனால் கவலைப்படாதவங்க, ஒரு தெர் இஸ் எ ரே ஆஃப் ஹோப். புதுசாக ஒரு மருந்து வந்திருக்கு, இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஒரு டோஸ் உள்ளே போட்டால் கேரண்டீடு க்யூர். ஆனால் 50 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டருக்கு ஒரு வெயின் கிடைக்கல, உள்ள இன்ட்ராவெனஸாக உள்ள ஏற்றுறதுக்கு, அந்த மருந்தை ஏற்றுறதுக்கு ஒரு வெயின் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. 50 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட முடியல அவரால். உள்ளே ஏதாவது வேறு ஏதாவது ரீதியில் கொடுக்கணும்னா உள்ளே போக மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா இவனுக்கு தெரியாமல் இவன் என்ன தான் மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் தெற்குலேருந்து யாரோ ஒருத்தன் ஷேப்பு வஸ்திரம், செம்பட்ட மயிறு, தித்திப்பது, கோரமான ரூபம், அவருடைய பாசக்கையரோட ஒருத்தன் கூப்பிட்டுன்னு இருக்கானே, எங்கள் ஊருக்கு வான்னு கூப்பிட்டுன்னு இருக்கானே, இவனுக்கு என்னமா அந்த மருந்து உள்ளே ஏறும்னா மர்த்துகாம இவௌஷதம். உயிர் மர்த்துகாமகாங்கிறது இட்ஸ் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் லிட்ரலி. மர்த்துகாமன்னா உயிர் இழக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடியவன்னு அர்த்தம். முமூர்ஷா அப்படின்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். மர்த்துமிச்சா முமூர்ஷா, உயிர் இழக்கணுங்கிற ஆசைக்கு முமூர்ஷான்னு பேர். சாதாரணமாக முமூர்ஷான்னு சொன்னாக்கா உயிர் இழக்கக்கூடிய தருணத்தில் இருக்கக்கூடியவன்னு அர்த்தமே தவிர யாருமே உயிர் இழக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டா. கடைசி காலம் நெருங்கி விடுத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்க ஒன் ஹூ இஸ் ஆன் இஸ் டெத் த்ரோஸ், அப்படி இருக்கக்கூடியவன் தான் முமூர்ஷுகுன்னு சொல்லுறது. எப்படி கடைசி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு ஔஷதம் உள்ளே போகாதோ அந்த மாதிரி மாரீச்சனுடைய வாக்கு ராவணன் மனசில் உள்ள பிரவேசம் இல்லை. ராஜாக்களாக இருக்கக்கூடியவா உத்தரவு போட்டால் அதை செயல்படுத்துறது தான் பிரஜைகளுக்கு தர்மமே தவிர நீ திருப்பி பதிலுக்கு நான் உங்ககிட்ட வந்து நான் உபதேசத்தை கேட்கல. 5 பேருடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கான் ராஜா. அக்னேகே இந்திரஸ்ய சோமஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச. அக்னியுடைய ஸ்வரூபமாக, சோமன்னு சொல்லக்கூடிய சந்திரனுடைய ஸ்வரூபமாக, அதே மாதிரி யமன், வருணன், அக்னேக, இந்திரன், இவ்வளோ பேருடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கார் ராஜா. நான் நல்ல வார்த்தையாக சொல்கிறேன், கேட்டுடு. உனக்கு பாதி ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன், நீ போய் இந்த காரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நான் ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுத்துட்றேன். இதுக்கு ஒன்றும் மஷீர்தா தெரியல மாரீச்சன். அப்படி நான் சொல்கிறபடி நீ கேட்கலேனா, மானா போகலேனா உன் தலையை வாங்கிவிடுவேன்னா. பார்த்தான் மாரீச்சன், இப்படின்னு தலை போகிறது, அது குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்படணும்னு சொல்லுவாடணும். அந்த மாதிரி ராமனுடைய வானத்தால் போகட்டுமே. அங்கே ஒரு விஷயம் சொன்னானா, அவசியம் ராட்சதாள் எல்லாரும் அழிஞ்சு போகிறான். அவசியம் வினசிஷ்யந்தி, ராட்சதர்கள் எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிட போகிறா. ஏஷாம் துவம் கர்கஷோ ராஜா. இந்த மாதிரி ஒரு பல புத்தி கெட்டவனாக இருக்கக்கூடியவன் நீ ராஜாவாக இருக்கிறதுனால ராட்சசர்கள் எல்லாரும் அவசியம் வினசிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ நிஷாச்சராக. ஏஷாம் துவம் கர்கஷோ ராஜா. நீ ராஜாவாக இருக்கிறதுனால ஒன்றை ராஜாவாக அடைஞ்சதுனால ராட்சசர்கள் எல்லாரும் அழிய போகிற. ராமஸ்ய தர்ஷனாதேவ ஹதம் மாம் வித்தி ராட்சசா ஆத்மானம் ச ஹதம் வித்தி ஹிருத்வா சீதாம் சபாந்தவம். ராமனை நான் எந்த க்ஷணம் பார்க்குறேனோ அன்றைக்கே என்னுடைய அந்த க்ஷணத்துலேயே என் உயிர் பிரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சுக்கோ. நீயும் உயிர் இழக்க போகிற. எப்போ சீதையை நீ எப்போ தொட்டு தூக்குறியோ நீயும் உயிர் இழப்ப, உன்னுடைய பந்துக்களும் உயிர் இழந்துக்க போகிற. தீர்மானம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவனுடைய நிர்பந்தத்துக்கு வசப்பட்டு வேறு வழி இல்லாமல் ஸ்வர்ணமயமான மான், அப்படி வெள்ளி புள்ளிகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மான் ரூபத்தில் சீதைக்கு முன்னாடி போய் ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் சஞ்சாரம் பண்ணுற. ராவணன் பின்னாடி இருக்கான், பின்னாடி சீதைக்கு அபரணம் பண்ணுறதுக்காக தயாராக இருக்கான். மாரீச்சன் சஞ்சாரம் பண்ணுறாள். அப்போ சீதை புஷ்பங்கள்லாம் பறிச்சுட்டு இருக்கா ஆசிரமத்துக்கு வெளியில். இந்த மானை பார்த்த உடனே உவாச்ச சீதா சங்கிருஷ்டா சர்மணா கிருதச்சேதனா ஆர்யபுத்திர அபிராமோசௌ மிருகோஹரதி மே மனஹ ஆனயீனம் மகாபாஹோ கிரீடார்த்தம் நோ பவிஷ்யதி. அந்த தோலை பார்த்து மயங்கினாள். சர்மணா கிருதச்சேதனா. ஷி வாஸ் எனாமர்டு பை தி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. இது ஒரு பெரிய விஷயம். இது அதாவது தோலை பார்த்து ஏமாந்து போயிட்டாள். தோலை பார்த்து ஏமாந்து போன ஒன்று தான் ராமனை விட்டு பிரியறாள்.
தோல்ங்கிறது வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் கவரிங். உலகத்தில் உலகமே ஒரு கவரிங் தான். இந்த கவரிங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து யார் கண்டுபிடிச்சானோ தெரியல. கவரிங் கோல்டுன்னு ஒன்று இமிட்டேஷன்லாம் பண்ணுறா பாருங்க. அது மாதிரி வெளியில் பார்த்தா பல இருக்குது. இந்த மாரீச்சனுடைய காலத்துலேருந்து தான் இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி வந்திருக்கணும், ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு. சொர்ணமயமான மான் தான் வந்திருக்கான். சொர்ணமாட்டமாக இருக்குது, அந்த சரீரமானது தோலானது சொர்ணமயமாக இருக்குது, வாஸ்தவத்தில் தங்கமாது. கடைசியில் பார்த்தா கீழே மான் ரூபத்தில் தானே மாரீச்சன் தன்னுடைய ராட்சத ரூபத்தில் தான் விழ போகிறாங்க கீழே. சொர்ணமயமான தோலை பார்த்து மனசை பறி கொடுத்து அடிச்சிட்ட. வெளியில் இருக்கக்கூடிய உலகமே ஒரு கவரிங் மாதிரி தான் இருக்குது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபம்தான் சத்து. அதுதான் பகவான் தான் அந்தர்யாமியாக ஆத்மஸ்வரூபமாக உலகத்தில் இருக்கார். அதை மறந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய மனசையும் கண்ணையும் பறிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நாம் எல்லாரும் பறி கொடுத்துட்டுருக்கோம். அஜ்ஞானிகளாக இருக்கிறவா எல்லாரும் மனசை பறி கொடுத்துட்டுருக்கோம். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, இந்த வஸ்து நல்லா இருக்குது, இது வேணும் அது வேணும், இது அக்வயர் பண்ணணும், அப்படிகள்லாம் மனசானது பல திசைகளில் பறக்கிறது. நீ வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்த்து எப்போ ஏமாந்து போகிறையோ அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்ம ஸ்வரூபத்திலேருந்து விலக போகிறேன்னு எடுத்துக்காட்டுறாள் இங்கே. சர்மனா கிருத்த சேத்தனா. 2 விஷயங்கள் இங்கே சொல்லணும், இல்லைன்னா சுந்தரகாண்டம் வரும்போது சொல்லணும். இங்கே சொல்லிவிடுறேன். சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரின்னு சுந்தரகாண்டம் வரும்போது அந்த வியாக்கியானம் கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும். அதாவது பகவானை விட்டு பிரிஞ்சாள் சீதை. பகவானை விட்டு பிரிஞ்சாலும் பரவாயில்லை, பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனையும் விரட்டி அடிச்சுட்டாள். பகவான் பாகவதோத்தமர்கள் 2 பேரும் 2 ரக்ஷாட்டமாக ஜீவனுக்கு. இந்த 2 ரக்ஷையும் விட்டு இழக்கிற போது தான் ராவணன் வந்து கழிச்சுன்னு போகிறான் சீதைக்க. ராவணன் யார் அப்படின்னாக்க, ராவயதி அசத் பிரதாபான் காரயதி இது ராவணா. சுந்தரகாண்டத்துடைய முதல் ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுற போது கோவிந்தராஜர் பாஷ்யத்தை அப்படி சொல்கிறார். அசத்தான விஷயத்தில் பிரவர்த்திக்கும்படியாக செய்யக்கூடிய மாயையின் வடிவம்தான் ராவணன். அந்த மாயையானது 10 தலை கொண்டதுன்னு ஏன் சொன்னார்னாக்க, 10 இந்திரியங்கள் மூலமாக பிரவர்த்திக்கிறது. ஞானேந்திரியங்கள் 5: கண்ணு, மூக்கு, காது, வாய், தோல். இந்த நாக்கு, தோல், இது 5 ஞானேந்திரியங்கள். இந்த நாக்கானது கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது, பேசுகிற போது கர்மேந்திரியமாக இருக்குது. அது தவிர கை, கால், ஜனனேந்திரியம், மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணக்கூடிய இந்திரியம், இதெல்லாம் சேர்ந்து கர்மேந்திரியங்கள் 5. இந்த கர்மேந்திரியங்கள் 5 ஞானேந்திரியங்கள் 5 மூலமாக பிரவர்த்திக்கக்கூடிய மாய்க்கு பிரதிநிதியாக இருக்கான் ராவணன். அந்த ராவணன் எப்போ வந்து சீதையை கிரகிச்சுன்னு போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இல்லாத போது தான் கிரகிச்சுன்னு போகிறான். அவன் இருக்கிற போது வரலை. அவன் எங்கே இருக்கா அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சவட்டி. பஞ்ச இந்திரியங்களுக்கும் வசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஜீவன் இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்குது. அந்த சமயத்தில் தான் ராவணன் வரான். ராமனை விட்டு பிரிஞ்சால் ஏன் பிரியறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆசை, காமம் வந்தது. ஆரியபுத்திர அபிராமோசௌ மிருகோஹரதி மே மனஹா ஆனயேனம் மகாபாகோ கிரீடார்த்தம் நோ பவிஷ்யதி. இந்த மான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, அபிராமமாக இருக்குது. அதை பெரியவாள்லாம் சுவாசிச்சுடுவா. நீங்கள் பவான்ஸ்து கேவலம் ராமஹா அயம் மிருகஸ்து அபிராமஹா. நீங்கள் ராமன்தான், இந்த மானானது அபிராமமாக இருக்குது. உங்களை விட ஒருபடி மேலே இந்த மான் மேலே மனசு போயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு பதிவிரதா ஸ்திரீ நினைக்கலாமா? அப்படி நினச்சி விட்டாள். ஆரியபுத்திர அபிராமோசு. இந்த மிருகமானது மனசை கவர்றது. இதை சீக்கிரமாக கொண்டு வந்தால் அயோத்திக்கு அழைச்சிட்டு போவான் இந்த மானை. எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவா. இது மாதிரி சொர்ணமயமான மான் எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா? எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவா. அதனால் நன்னா இருக்கும். இட் வில் பி a குட் ட்ராஃபி டு டேக் ஆஃப்டர் தி வனவாசா அப்படின்னு. ஆனயீனம் மகாபாகோ கிரீடார்த்தம் நோ பவிஷ்யதி. இந்த மானை கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் ஆசை வந்தது, மான் மேலே ஆசை வந்தது. ஆசைனா காமம். பகவானை விட்டு பிரிஞ்சா. ராமனுடைய குரல் மாதிரி ஒரு குரலில் குரல் கொடுத்தான் மாரீச்சன். கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த குரலை கேட்டு லக்ஷ்மணன் மேலே கோபம் கொண்டாள். கோபத்தில் லக்ஷ்மணனை விரட்டி அடித்தாள். கோபம் வந்தது. பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனை விட்டு பிரிஞ்சாள். காமம் குரோதம் 2 வரும்பொழுது, காமம் வந்த உடனே பகவானை விட்டு பிரிவு, கோபம் வந்த உடனே பாகவதோத்தமனை விட்டு பிரிவு. காமக்ரோதங்களுக்கு ஜீவன் வசப்படுற போது தான் மாயை வந்து கவ்விண்டு போகிறது. ராவணன் அப்போ தான் கிரீச்சின்னு போகிறான்.
ராவணன் வந்து கிரகிக்கும் போது பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி இதோடு இந்த அளவுக்கு போகணும். நமக்கு மொத்தத்தில் பகவானை விட்டு பிரியறதுங்கிறது காமமும் கோபம் வரும்போது பகவானை விட்டு பிரிகிற ஜீவன் மாயைக்கு வசப்படுறான். உவாச்ச சீதா சங்கிருஷ்டா சர்மணா கிருதசேதனா ஆர்யபுத்திர அபிராமோசௌ மிருகோஹரதி மே மனஹ ஆனயீனம் மகாபாஹோ கிரீடார்த்தம் நோ பவிஷ்யதி. லக்ஷ்மணன் சொன்னான். லக்ஷ்மணுக்கு தெரியுது மாரீச்சன் தான் இப்படி வந்திருப்பான். ஏற்கனவே ஒரு மான் ரூபத்தில் வந்திருக்கானே மாரீச்சன், வனவாசத்தில் இருக்கிற போதே வந்திருக்கானே. அதனால் இஸ் இன்ட்யூஷன் டெல்ஸ் ஹிம் தட் இட் இஸ் நோ ஆர்டினரி டியர். சாதாரணமான ஒரு மான் இல்லை, இது ராட்சசன் மாரீச்சன் தான் வந்திருக்கான்னு தோணுறது. அதனால் வாண்டாம் அப்படின்னு தடுத்தான் லக்ஷ்மணன். சீதை இது மட்டும் வாயை திறந்து இது வேணும்னு எதுவும் கேட்டது கிடையாதுப்பா. கேட்டிருக்கா, நான் போய் அந்த மானை பிடிச்சின்னு வரேன், ஒரு கால் இது நீ சொல்கிற மாதிரி மாரீச்சன் ராட்சசனாகவே இருந்துவிட்டா அவனை வதம் பண்ணி விட்றேன். வதம் பண்ணால் உலகத்துக்கு க்ஷேமம், ராட்சசான நிகிரகம் பண்ணால் உலகத்துக்கு க்ஷேமம். வெறும் மானாகவே இருந்துவிட்டாக்க நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மான் கிடைக்கும். ஆனால் பிரதிக்ஷணம் நீ ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஜாகிரதையாக சீதையை பார்க்கணும். பிரதிக்ஷணம் பவ சங்கிதா, பிரதிக்ஷணம் சர்வத்தோ பவ சங்கிதா. எந்த இடத்துலேருந்து வேணால் எந்த ஆபத்து வேணால் வரலாம், ஒவ்வொரு க்ஷணமும் யூ மஸ்ட் பி ஆன் யுவர் காட் எவ்ரி மோமெண்ட். பிரதிக்ஷணம் பவ சர்வத சங்கிதா அப்படின்னு லக்ஷ்மணுக்கு சொல்லிவிட்டு கிளம்புறாள் சுவாமி. இதை வியாசர் சொன்னார் பாரதத்தில். முதல்ல ஒரு முறை சூதாட்டத்தில் போய் தோல்வி அடைஞ்சு தான் எல்லாத்தையும் இழந்த. அப்புறம் திரௌபதிக்கு திருதராஷ்டிரம் கொடுத்த வரத்தால் 5 பேர் பாண்டவர்கள் 5 பேருக்கும் சுவாதந்திரம் திரும்பி கிடைச்சிது. அவள் சுவாதந்திரத்தையே இழந்திருந்தா அவளுடைய சுவாதந்திரத்தை திருப்பி வாங்கின்றாள், வரங்கேட்டு வாங்கின்றாள். மறுபடியும் ஒரு தியூதத்துக்கு அழைக்கலாம் சகுனியும் துரியோதனுமாக சேர்ந்து. ஏற்கனவே ஒரு முறை சூதாட்டத்தில் போய் எல்லாத்தையும் இழந்தோமே, மறுபடியும் தியூதத்தில் போய் இறக்கலாமா, மறுபடியும் தியூதத்தில் போய் பிரவர்த்திக்கலாமா அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு காலம் போராத காலமாக இருந்துவிட்டா மகா புத்திமான்களுக்கு கூட புத்தி மழுங்கி போயிடும். அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தார் வியாசர். பாரதத்தில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தார். ஸ்வர்ணமயமான மான் உலகத்தில் பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியில் கிடையாதுன்னு சின்ன குழந்தைய கேட்டால் கூட சொல்லும். அப்படி இருக்கும்போது ராமன் பின்னாடி போனாக்க காலம் அனுகூலமாக இல்லை, அதனால தான் புத்தி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறது. அசம்பவம் ஹேமமிருகஸ்ய ஜன்மா ததாபி ராமோ லுலுபே மிருகாய பிராயசமாசன்ன விபத்தி காலே தியோபி பும்சாம் மதினி பவந்தி. மகாபுத்திமான்களுக்கு கூட புத்தியானது மழுங்கி போயிடும், சரியாக வேலை செய்யாதுன்னு ஒரு மணிப்பிரவாள ஸ்லோகமாக. மணிப்பிரவாளம்னா மணியும் பவழமும் சேர்ந்து, பிரபாளங்கிறது அப்படி தான், அதை 2 பாஷைகள் சேர்ந்து இருக்கிறது மணிப்பிரபாளம். தமிழும் சம்ஸ்கிருதமாக சேர்ந்து ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு கவி பண்ணிருக்கார். சீதையிடத்தில் சுவாமியே சொல்கிறாராம், வாஸ்தவத்தில் இது மான் இல்லை, யாரோ ராட்சசன் உன்னை ஏமாற்றி வஞ்சனையால் உன்னை அபரணம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய பெரிய சதி ஆலோசனை இது. மானல்லடி ஜனகநந்தனி ராட்சசோயம் ஏனென்று கேடடிகமாம் ஜனகாத்மஜேத்வம் கேனாபி வஞ்சனையினாலே துவாம் ஹர்த்துமிச்சன்னு மானாகி வந்து விபினே விளையாடராண்டி. அப்படி சொல்லியும் மான் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசை விலகலை. சுவாமி பின்னாடி போகிறாள். பின்னாடி போகிற பொழுது ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் மாரீச்சன், ரொம்ப தூரம் போயிட்டான், இழுத்துன்னு போயிட்டான். சுவாமியும் பின்னாடி தொடர்ந்து போகிறார். இனிமேல் உயிரோடு இந்த மானை பிடிக்க முடியும்னு தெரியலை, நிச்சயமாக உயிரோடு பிடிக்க முடியும்னு தெரியலை. சரி தோலாது கிடைக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு பானத்தை போட்டாள். பானத்தை போட்டு அந்த மானுடைய சரீரத்தில் பானம் எப்போ போய் மேலே விழுந்ததோ உயிரிழந்து கீழே விழுந்தாலும் உயிரிழந்து விழுற போது ராட்சச ரூபத்தில் விழுந்தான். உயிர் இழக்கக்கூடிய சமயத்தில் சதுஷம் ராகவஸ்யேவ ஹாஹா சீதே லக்ஷ்மணே திச்சா, ராமனை போல ஒரு குரல் கொடுத்துட்டு சீதே ஹா சீதே லக்ஷ்மணான்னு குரல் கொடுத்துட்டே கீழே விழுந்தான். இது ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் டிவைன் மிஸ்டரிஸ்.
எப்படியும் ராவணனுக்கு சகாயம் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி ராமனுடைய குரல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தான். உயிரோ போகிறது. இனிமேல் ராவணனுக்கு இவன் ஒன்றும் அக்கௌண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ குரல் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாமே. குரல் கொடுக்காமல் இருந்தான்னா லக்ஷ்மணன் அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டா சீதை. கதையே இதோடு முடிஞ்சு நாளைக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ண வேண்டியதுதான். கதையே வேறு விதமாக மாறி போயிருக்கும். அதனால் பகவானுடைய சங்கல்பம் இவன் உயிர் இழக்கக்கூடிய சமயத்தில் கூட இவனுக்கு ஒன்றும் இஷ்டம் இல்லை. சீதையோ ராமனையோ ஏமாத்தணுங்கிற எண்ணம் இல்லை. அண்டர் டியூரஸ் ஒன்லி எஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் தி வே தட் ஹி ஃபங்க்ஷன். ராவணனுடைய மிரட்டலுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் டியூரஸில் தான் செஞ்சுருக்கான். உயிரோ போகிறது. உயிர் போக்குற சமயத்தில் இந்த குரல் கொடுப்பாங்க. கொடுத்தா என்ன, கொடுக்காமல் இருந்தால் என்ன, அப்படியும் குரல் கொடுத்தான்னாக்கா இதுதான் பகவானுடைய சங்கல்பங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி சரீரத்தை விட்டு இழக்கிற பொழுது ராட்சத ரூபத்தில் விழுந்தான்னு இருக்குது. ஜகாம மனசா சீதா லக்ஷ்மணஸ்ய வச்சஸ்மரன்னு. ராட்சத ரூபத்தில் விழுந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே மனசால் சீதையை நினைச்சாராம் சுவாமி. லக்ஷ்மணன் சொன்னானே, இது வாஸ்தவத்தில் மானில்லே மாறிச்சுன்னு யாரோ ராட்சதம் வந்திருக்கான்னு சொன்னானே, சத்தியமாக போயிடுத்தேன்னு சொல்லி சுவாமி மனசால் சீதையை க்ஷேமமாக இருக்கணுமே சீதையை நினைக்க ஆரம்பித்தார்னு அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியமாக மாரீச்சனுடைய மோட்சத்தில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும். ராமாயணத்தை மாரீச்சன், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பூத்தனையும் ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணாட்டமாக இளம் பெண்ணாட்டமாக வேஷத்தெல்லாம் மாற்றிண்டு வந்தாள். சுவாமி அவளுடைய ஸ்தானத்திலேருந்து பாலை மாத்திரம் குடிக்காமல் உயிரையும் சேர்த்து பருகிற பொழுது உயிரிழந்து விழக்கூடிய சமயத்தில் தன்னுடைய வாஸ்தவமான ராட்சத ரூபத்தில் அசுர ரூபத்தில் விழுந்தாள் பூத்தனைன்னு இருக்குது. இங்கேயும் மாரீச்சன் தன்னுடைய நிஜ ரூபமாக இருக்கக்கூடிய ராட்சச ரூபத்தை அடைஞ்சுட்டான். மான் ரூபம் மறைஞ்சு போயிடுது. கடைசியில் என்னாச்சு, மான் தோலும் கிடைக்கல. ஏன்னா ராட்சச ரூபத்தை விழுந்துட்டானே. மானாக விழுந்திருந்தானா மான் தோல் கிடச்சிருக்கும். மான் தோலும் கிடைக்கல, மானும் கிடைக்கல. இது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம். உலகத்தில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், தோல்ங்கிறது வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபசாடு தானே. அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ட்ட மோகமடைஞ்சு இதை அடையணும்னு நாம் நினைக்கிற போது அந்த எதை நாம் அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை. கடைசியில் ஏமாந்து போய் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையும் இழக்கிறோம், இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய லௌகிகமான போகத்தையும் இழக்கிறோம். அதனால் இது வின்வின் இல்லை, இது லூஸ் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. நமக்கு ரெண்டையுமே இழக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. இதுதான் இது தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க, மான் ரூபத்தில் வந்தால் ராட்சச ரூபத்தில் கீழே விழுந்தான். உயிர் இழக்கிற போது தன்னுடைய நிஜ ரூபம் வந்துடுத்து. இது ராட்சசால் மாத்திரம்தான், அசுரால் மாத்திரம்தான் மாறு வேஷம் போடுறான்னு நினைக்கப்படாது. அவள் போடக்கூடிய மாறு வேஷத்தை விட நாம் போடக்கூடிய மாறு வேஷம்தான் ரொம்ப மோசமான மாறு வேஷம். அவன் ஃபிசிக்கலாக ரூபத்தை மாற்றிக்கக்கூடிய சக்தி ராட்சசாளுக்கு அசுராளுக்கு இருக்குது. மானாக மாற்றின்னு வந்தான், ராட்சச ரூபத்தில் விழுந்தான். சரி, பூத்தனையும் அப்படி தான். நாம் ஃபிசிக்கலாக நமக்கு ரூபத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தி இல்லை. ஆனால் உள்ள எத்தனையோ காமக்ரோதாதிகள், பொறாமை, அசூயை இதெல்லாம் வச்சுண்டு நாம் ரொம்ப நல்லவர்களை போல் சொசைட்டியில் 4 பேர் நம்மளை கொண்டாடணும்னு நல்லவர்களை போல் வேஷம் போடுறோம். போடுறோம்னு சொன்னாக்க யாரையும் தனியாக சொல்ல, ஜென்ரலாக ஹியூமன் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லவரை போல் வேஷம் போடணும்னு தோணுறது. உள்ளே எத்தனையோ அழுக்க வச்சுன்னு இருக்கோம். நீ என்ன தான் வெளியில் நல்லவரை போல் வேஷம் போட்டாலும் கடைசி நிமிஷத்தில் உன் அந்தரங்கம் எப்படி இருக்கோ, உள்ளே எப்படி இருக்கோ அதுதான் வெளிப்படும். உன்னுடைய ரியல் நேச்சருங்கிறது இட் வில் பி ரிவீல்ட் இன் தி மூமெண்ட் ஆஃப் டெத். த மேனர் இன் விச் யூ ஹவ் லிவ்ட் யுவர் லைஃப் வில் பி ரிவீல்ட் இன் தி மேனர் ஆஃப் யுவர் டையிங், அட் த மூமெண்ட் ஆஃப் யுவர் டையிங். அதனால் உள்ள அழுக்க வச்சுருந்து வெளியில் நல்லவனை போல் வேஷம் போடணும்னு நினைக்காத. யாரை போய் நாம் ஏமாற்ற போகிறோம்? சொசைட்டியை ஏமாத்துகிற மாதிரி தோணும். ஆனால் கடைசியில் நீ வாஸ்தவத்தில் யாருங்கிறது இட் வில் பி ரிவீல்ட் இன் தி ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ். உள்ள நல்லவனாக இருந்துன்னு வெளியில் யோகியதையே இல்லாதவனை போல் வேஷம் போடுவான் மகான்கள். அந்த வேஷம் ரொம்ப வசந்த வேஷம். யோகியதையை குறைச்சின்னா, நீ உன்னுடைய யோகியதையை குறைச்சின்னா வெளியில் தெரியப்படாதுங்கிறதுக்கான வேஷம் போடுற. அந்த மாதிரி வேஷத்தை பற்றி பேசலை. உள்ளே அழுக்க வச்சிருந்து வெளியில் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி வேஷம் போடுறது தான் வேண்டாம். நீ வேஷம் போட்டாலும் பிரயோஜனப்பட போகிறதுல கடைசி நிமிஷத்தில் வாஸ்தவத்திலேயே ஒரு அந்தரங்கத்தை என்ன இருக்கோ அது வெளிப்பட போகிறதுங்கிறத மாரீச்சனும் எடுத்து காட்டுறார், பூத்தனையும் எடுத்து காட்டுறார். நமக்கு சிவன் சாருடைய பெரிய உபதேசமே இதுதான். அப்சல்யூட் ஹானஸ்டி இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. எங்கிட்ட நேரம் சொல்லியிருக்கார். அப்சல்யூட் ஹானஸ்டி இஸ் ட்ரூ டிவோஷன். எங்கிட்ட சொல்கிற போது சொன்னேன். பக்தினா கோவிலுக்கு போகிறது, பிரதட்சணம் பண்ணுறது, பூஜை பண்ணுறது, அதெல்லாம் பக்தி தான் இல்லைங்கிற. அப்சல்யூட் டிரான்ஸ்பரன்சி, அப்சல்யூட் ஆனஸ்டி,
ஹரிச்சந்திர நாட்டமாக நம்ம நினைக்க முடியுமா? நினச்சே பார்க்க முடியாது. அது ரொம்ப வசந்த நிலை. நீ எந்த விதமான ஒரு கபடமும் மனசில் இல்லாமல், ஒரு உள்ளே ஒன்று வச்சு வெளியில் ஒன்று பேசுறதுன்னு இல்லாமல், அப்சல்யூட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட், 100% டிரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கிறது மனசால் செய்யக்கூடிய தபஸுன்னு பகவான் கீதையில் பாவசம்சுத்திகி இத்தியேதத்து மானசம் தப உச்சதே. இது மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனமிந்திர வினிகிரக பாவசம்சுத்திகி இத்தியேதத்து மானசம் தப உச்சதே. மனசால் செய்யக்கூடிய தபஸுக்கு சில லட்சணங்கள் சொன்னேன். மனசு எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கிறது. பிரசாதம்னா தொன்னையில் போட்டு கொடுக்குறதும் பிரசாதம் தான். ஆனால் பிரசாதத்துக்கு நேர் அர்த்தம் என்ன? பிரசாதஸ்து பிரசன்னதா. மனப்பிரசாதகான மனசு எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கிறது. யூ ஆர் நாட் பர்டர்ப்டு பை திங்ஸ் விச் ஆர் குட் ஆர் பேட். ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துடுத்துன்னு எக்ஸல்டேஷன் இல்லை. உனக்கு பிடிக்காத விஷயம் வந்து சேர்ந்துடுத்துங்கிறதுக்காக ஒரேடியாக தலையில் கை வச்சுட்டு உட்காந்தும் போகிறதில்லை. எப்போதும் ஒரே சீராக பிரசன்னமாக இருக்கிறது மனப்பிரசாதகா. சௌமியத்துவம், யார்கிட்டையும் அதிர்ந்து பேசவும் வேண்டாம், அதிர்ந்து ஒரு செய்கை செய்ய வேண்டாம், அதிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் கூட மனசில் வரக்கூடாது. மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரகா. மௌனம், வீண் பேச்சு பேசாமல் இருக்கிறது. அளவோடு எது தேவையோ அதுக்கு மாத்திரம் பேசுறது மௌனம். அந்த வாக்கை அடக்கிறது, சம்யமம் பண்ணுறது. ஆத்ம வினிகிரகா, மனசு அடக்கிறது. இந்திரியங்களை, ஆத்மாங்கிறதுக்கு இந்திரியம்னு ஒரு அர்த்தம், மனசுன்னு ஒரு அர்த்தம், சுத்த சைத்தன்யம்னு ஒரு அர்த்தம். மௌனமாத்ம வினிகிரகா அப்படின்னு சொல்கிற போது மனசையும் இந்திரியங்களையும் அடக்கி இருக்கிறது. பாவ சம்சுத்திகி, மனசில் பரம தூய்மையாக இருக்கிறது. இஸ் இஸ் ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட், யூ ஹாவ் நத்திங் டு ஹைடு. டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லைன்னா, பிகாஸ் யூ காட் சம்திங் டு ஹைட், யூ ஆர் அனேபிள் டு ஹாவ் டிரான்ஸ்பரன்சி. உள்ள இவன் ஏதோ இஷ்டப்படி ஏதோ படுத்துன்னு இருக்கான் பெட்ரூமில், வெளியில் யாரும் பார்க்கப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் வெளியிலேருந்து உள்ளே பார்க்க முடியாதபடி ஒப்பேக்காக கர்டன் போடுறான். அந்த பெட்ரூமில் கர்டன் போடுறான். ஞானிகளாக இருக்கிறவா, மகான்களுக்கு தே ஹேவ் நத்திங் டு ஹைட். மரத்தடியிலே படுத்துன்னு இருப்பா, யார் வேணால் பார்க்கலாம். அவனுக்கு சின்ன குழந்தைகளும் அப்படி தான். சின்ன குழந்தைகள் 6 மாத குழந்தை இருந்தால் இட் ஹாஸ் நத்திங் டு ஹைட். அது எங்கே வேணால் தூங்கும். இங்கே திடீர்னு இங்கே வந்து தூங்கும், அம்மா மடியில் தூங்கும், அப்பா தோளில் தூங்கும், எங்கே வேணால் தூங்கும். அது வந்து தூங்குறோமே, இது தூங்கக்கூடிய சமயமாக 4 பேர் என்ன பண்ணுவா பாப்பா அப்படின்னு யோஜனை பண்ணாது. ஏன்னா இட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு ஹைட். நமக்கு பிகாஸ் ஆஸ் வி க்ரோ இன் இயர்ஸ், ஆஸ் வி பிகம் அடல்ட்ஸ், there are a lot of things which we want to hide from society. அதனால தான் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாமல் போய்டுறது. அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி, அதனால் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு கிடையாது, சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் மனசில் கல்மஷம் இல்லாமல் இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணுங்கிறது தான் விஷயமே தவிர ஆர்ஜவம், நேர்மைங்கிறது தான் ஆர்ஜவம், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறது பாவசம்சுத்திகின்னு பேர். அத்தியந்தமான ஒரு நேர்மை. இது ஆச்சாரியால் பாஷ்யத்தில் சொல்லியிருக்கார். இதுதான் மனசால் செய்யக்கூடிய தபஸு. இவன் தபஸ் எங்கே இருக்குது? தமஸ்னா இருக்குது ராட்சச ரூபத்தில் வந்ததுனால. அதனால் ராட்சச ரூபத்தை அடைஞ்சு கீழ் விழுந்தான் மாரீச்சன். மாரீச்சன் கீழ் விழுந்த உடனே சீதை ஆசைப்பட்டாலே, லக்ஷ்மணன் சொன்னானே, லக்ஷ்மணன் சொன்னது பறிச்சு போயிடுத்து. சீதைக்கு ஆபத்து வராமல் இருக்கணுமே அப்படின்னு சுவாமி கவலைப்பட்டு ஜகாம மனசா சீதாம் லக்ஷ்மணஸ்ய வசஸ்மரன். இப்படி மாரீச்சனுடைய மோட்சத்தோடு இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ஜட்டாயு மோட்சம் சொன்னேன், நாளைக்கு தான் ஜட்டாயு மோட்சம். ஏன்னா அப்புறம் யோஜனை படி பார்த்தேன், ஜட்டாயு மோட்சம் ரொம்ப நவாகம் மாதிரி ஓடும்படியாக வந்துடும். 100 நாள் ராமாயணத்தில் அப்படியெல்லாம் ஓட வேண்டாம். நாளைக்கு தான் ஜட்டாயு மோட்சம். நாளைக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு புண்ணிய தினம். நாளைக்கு பராத்பர குரு ஆராதனை அப்படின்னு போட்டிருப்பா பஞ்சாங்கம். மடத்து பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பராத்பர குரு ஆராதனைன்னு அவளுடைய பேர் தான் மகாபெரிவாளுக்கு. சந்திரசேகர சரஸ்வதி அவளுக்கும் 66வது பெரியவா, அவளுக்கும் அதே பேர் தான். 1907 அவள் சித்தி அடைஞ்சு 10 நாள் கழித்து தான் மகாபெரிவாளுக்கு ஆசிரமம் கொடுத்தது. 1891 1907 வரைக்கும் பீட்டாதிபதியாக இருந்தவா. அவள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணாள். மகாபெரிவாளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடுத்தாப்பில் பட்டத்துக்கு இவள் வரணும்னு அவள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கடாட்சத்தால் அனுகிரகம் பண்ணா. இவள் வரத்துக்குள்ளே அவள் சித்தி அடைஞ்சதுனால
சிவபூஜை சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நின்று போகப்படாதுங்கிறதுனாங்க பெரியவாளுக்கு பூர்வாசிரமத்தில் ஒரு அண்ணாவாக இருந்த லக்ஷ்மி நாராயணன்னு பூர்வாசிரமத்தில் பேர் கொண்ட ஒரு பெரியவரை பிரம்மச்சாரியை சந்நியாசம் கொடுத்து அவள் 67வது பெரியவாளாக மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி என்ற திருநாமத்தோடு இருந்தாள். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவள் 8 நாள் தான் இருந்தாள். அந்த பீட்டத்தில் 8 நாள் தான் இருந்தாள். 8 நாளில் அவளும் சித்தி அடைஞ்சுட்டா. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 நாள் வித்தியாசத்தில் 2 பெரியவாளுடைய ஆராதனையும் அப்படி தான் வரும். நாளைக்கு பராத்பர குருன்னு சொன்னால் குருவுடைய குரு பரமகுரு, பரமகுருவுடைய குரு பரமேஷ்டி குரு, பரமேஷ்டி குருவுடைய குரு பராத்பர குரு. இப்போ நமக்கு குருன்னு சொன்னாக்க சித்தி அடைஞ்ச வாழ்க்கை தானே ஆராதனை பண்ணுறா. அதனால் குருனா புது பிரிவா, பரமகுருனாக்கா மகா பிரிவா, பரமேஷ்டி குரு 67வது பிரிவா, பராத்பர குரு 66வது பிரிவா. அவளுடைய ஆராதனை நாளைக்கு புதன்கிழமை பராத்பர குரு ஆராதனை போட்டிருக்கா. இந்த குரு பரம்பரையை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஞாபகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அதை சொன்னேன். 10 நாள் வித்தியாசத்துக்குள்ளே 8 நாள் வித்தியாசத்துக்குள்ளே பரமேஷ்டி குருவுடைய ஆராதனமும் அப்புறம் அடுத்தாப்பில் வரும். நாளைக்கு அந்த புண்ணிய காலத்தில் நாளைக்கு இன்னொரு சங்கல்பம். இன்றைக்கி ஜட்டாயு மோட்சம் சொல்கிறதா இருந்தால் சீதாபரணத்தையும் சொல்லியிருக்கணுமோனோ சுவாமி என்ன நினச்சுவிட்டார். செவ்வாய்க்கிழமை அதுவுமா மங்களபாரத்தில் மங்களாம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை ராவணன் திருடி கொண்டு போனான்னு கதையை நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சுவாமி தீர்மானம் பண்ணி புதன்கிழமைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணி விட்டுட்டார். நாளைக்கு ஜட்டாயு மோட்சம் எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. சகித மகாகவமல்ல மதல்லி கமல்லி தலர்ல கமல்லரதே விரச்சிதவல்லிக மல்லிக மல்லிக பில்லிக பில்லிக வர்க்கவிருத்தே சிதகிருத புல்ல சமுல்ல சிதாருணதல்ல ஜபல்லவ சல்லலிதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே பாதபததாதரணமோத பரிபூர்ணம் ஜீவமுகதேவ ஜனசேவன பதாங்கிரிம் ருக்ஷபவமோக்ஷகிருததீக்ஷநிஜவீக்ஷம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹிருதப்ஜே கல்யாணரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதிதிவ்யாயுதசத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதயே ஸ்ரவணானந்ததாயனே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராகச்ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய. ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. क्षमस्व रघुनन्दना. क्षमस्व गुरुसत्तमा. क्षमस्व हरिसत्तम. यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते.
श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके